Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. I'm very much delighted to stand here today. I might have seen few faces earlier in Kandk since I've been engaged in Kandk since more than 6, 7 years. Um, I'm so happy to stand here and then to share with you some sort of my experience, my thought. No problem. My thought, and then especially in career planning. As you just explained about some of the aspects that we are going to discuss here today, but may or may not be covered all. But my quest here for next 2 hours is to ignite you of the few aspects of your life that may relevant with your career that you are in the transition maybe, like because in my understanding, you're just in the transition to graduate from the BSW and then to go for the another world, like maybe the work of life or maybe in the higher education, university, and so. Yeah, in that case, I hope this 2 hours interaction will be maybe relevant. I would say in that way. Is that okay? If you have any expectation, you can share with me here. What do you expect from these kind of things here? In case if there's no expectation, if it is so, then please just go ahead. Otherwise, I just want to engage in my own topic, that what I bring here. Because 2 days back, Bimal sir called me and then to conduct such classes here for you guys. And then despite of the tight schedule, then I said, okay, I can share my own experience and other kind of things. And then within a limit of this career planning and so. Okay, is that fine? Well, in terms of language, I understand only two languages, Nepali and English, and then you just feel free that whatever language do you feel comfortable. Nepali ma bole pani huncha, English ma bole pani huncha. Ke farak chaina ni haina? If you have any language preference, just tell me. No? Okay, I comfortable in both. Like I use both language anyway. If I need to explain a little bit more, then and then your eyes in psychology, then I explain Nepali also. Otherwise, I comfort in this way. Take some? Is that okay for you at the backside? Would you like to choose here somewhere a little bit early? अगाडि ठिक छ सुनिन्छ राम्रोसँग हैन ठिक छ फाइन ओके वेल अघि न उहाँको नाम म बिर्सिरहन्छु ओके उहाँले मेरो छोटो इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो हैन अब लेट्स क्विकली टेल मी माइसेल्फ मेरो नाम विवेक हो म चाहिँ फ्रीलान्स रिसर्चर विवेक लुइटेल and freelance researcher. I've been engaged in different projects like currently my engagement is in USAID. One of the projects that I'm engaged in, and then another project is funded by DFID that I'm working as a researcher in that project as well. Especially we are working with government employees, especially from IRD, Inland Revenue Department. You might have heard that is a tax office very nearby here, and we're providing the training for them, ethics and integrity training. It's a little bit high sounding, sounds so. And then few other projects I have been engaged. And I believe some sort of my experience that I'm going to share with you today here may be helpful. But that's not only the experience that I'm sharing with you, but when there is suitable place that comes in the presentation that I'll share with you. Okay. And in terms of academia, I've been engaged in more than 12 years as a faculty. I used to teach the bachelor level, but since last 7-8 years, I'm teaching for master's level. In the Kandk also, I'm teaching for gender studies. I'm teaching MA Gender Studies and MA RD, and then MBS. I'm teaching research methodology and project management. That's why sometime I used to come here in the daytime to meet with the Bimal sir. And normally I conduct a class in the evening or morning. Okay, so I'm quite used to in this kind of classroom setting. With saying that, today's topic is career planning, and then I don't know, what's your understanding about your career? What do you think about that? If somebody or any one of you that determined about, okay, म चाहिँ मेरो फ्युचरमा यस्तै हुने हो, म यस्तै गरी समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छु भन्ने खालको त्यस्तो केही डिटर्मिनेसन छ? Do you have that? What do you want to be then? Sorry. Okay. Okay, great. Okay. No, so then I think that this will be helpful for you to explore yourself. What are the potential area that you can explore, and then to shape up your ideas
all those determination even more stronger, then you can move ahead in that path. ठिक छ आजको लेसन to help होला सबैलाई त्यस्तो हुँदैन कतिलाई चाहिँ यो I'm still hazy mind is little bit foggy like okay it's not very clear हैन बिस्तारै बिस्तारै क्लियर हुँदै जाला पढ्दै जाउँ हेर्दै जाउँ भन्ने लाग्छ नि हैन त्यस्तो खालको स्टेजमा धेरै मान्छे हुन्छ that is very obvious that's very common हैन त्यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा लिनु पर्दैन we also pass these phases हैन still we are like looking at the specific area of our own interest to engage in that and then contribute to the society so these kind of things are happening okay fine shall we move ahead then in between केही त्यस्तो खालको if you have any questions and then queries then just raise your hand and then take a place no? You can jump in the conversation I don't mind on that and because it's your fault so let's not think like फेरि एकदम फर्मल भयो क्यामेराले नि खिचिरहेछ भनेर अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन हैन बरु क्यामेरा देख्दा मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेछ do you have your pen and papers in your hand what I'm thinking is maybe tired in 2 hours I don't know तर दुईटा सानो सानो एक्सरसाइज पनि हुन्छ यसमा I don't think you mind on that because these are in my opinion these are really very important and significant है त एउटा सानो एक्सरसाइजबाटै सुरुवात गर्छु I think do you have a pen and paper in your hand everybody has it okay good let's move forward let's start from this puzzle go ahead कसैले यो गरिसक्नु भएको छ यो anybody has done so far this one no okay fine I just want to explain this one first and then you just solve this one यो डट चाहिँ तपाईले आफ्नो just write it down in your paper यो लेख्नु पर्दैन 9 dots join all 9 dots in 4 straight lines without lifting pen from the paper you got point here हैन हो पेन लिफ्ट नगरिकन चारवटा लाइनले यो डटहरु सबै जोइन गर्नु पर्यो लेट्स टेक 1 मिनेट टाइम चारवटा लाइनले only 4 lines not more than that चारवटा स्ट्रेट लाइनले भएन चारवटा लाइन ओके 1 good 2 कतिवटा लाइन भयो अनि छड्के पनि भयो चारवटा पाँचवटा भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भएन त 4 lines only चारवटा लाइन अनि बिचको डट त छैन त सबै डटलाई टच गर्नु पर्यो है भयो त्यही त छुट्यो छुटाउनु भएन सोच्नुस् न एकैछिन ओके now it's only 4 lines you need to touch all the dots सबै डटलाई छुनु पर्यो चारवटा लाइनले you touch all the dots but only 4 straight line and note these things त्यो पेपरबाट पेन माथि निकाल्नु भएन you should not lift ल हजुर डबल त गर्नै पर्दैन 1 2 3 4 भइसक्यो ल 1 more minute के भन्दा बढी टाइम नलिने हामी हजुर कसले भन्नुभयो तपाईले हो फुल लाइन भयो कि भएन थाहा भएन बाहिर निकाल्नु यहाँ जे भनेको छ द्याट इज द इनफ इन्स्ट्रक्सन ठिक छ भयो कसैको भएन के भयो यु सल्भ द्याट नो ओके फाइन ल ठिक छ अब योभन्दा बढी टाइम नलियो है त एकछिन ल त छोडिदिनुहोस् एकछिन छोडिदिनुहोस् लुक एट हियर यु आर भेरी नियर बाई द वे उहाँले एउटा सोच्नु भएको थियो यो एक्सर्साइज चाहिँ म जोडेर हेरौँ त्यसपछि एक्सप्लेन गरौँ है त चारवटा मात्र लाइन है यहाँबाट उ स्टार्ट ठिकै थियो है मैले निकालेको छैन है यो पेन यही हुन्छ हेर्नुहोस् भयो मैले निकालिनँ होइन आई डोन्ट पिक अप दिस वान एउटा दुईटा तीनटा चारवटाले सबै डटहरू टच गर्यो होइन वाट इज द मिनिङ अफ दिस वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई दिस वान एक्ज्याक्टली आउट अफ बक्स तपाईँहरूको माइन्डमा के थियो
तपाईलाई लाग्यो कि यो एक्सटेन्सन गर्नु हुँदैन, यु आर ट्र्याप्ड इन दिस ओन्ली बक्स, लाइक ओके यहाँबाट बाहिरै नजाने खालको मात्र माइन्ड बनिरहेको थियो। एम आई राइट? कसले त्योभन्दा बाहिर सोच्नु भएको थियो? ओके, बाहिर जाने डर लागिरहेको थियो, बाहिर जानु हुँदैन होला पनि लागिरहेको थियो, स्योर थिएन, बट हि वाज भेरी नियर बाई, बट स्टिल वाज लिटल बिट मोरलेस त्यस्तै गरे जस्तो लाग्यो, अलिकति होइन अलिकति फरक छ कि त्यस्तै हो। एनिवे इट्स भेरी नियर बाई, वाज ट्राई। मैले यो किन भन्न खोजेको भने तपाईँहरूलाई वाइ वी डु दिस एक्सर्साइजेस, एन्ड वी अलवेज टक अबाउट आउट अफ द बक्स जानु पर्यो होइन, नर्मल ट्रेन्ड कमन प्र्याक्टिस भन्दा बाहिर बसेर सोच्नु पर्यो होइन। अहिले हामी त्यही लाग्छ नि त, वाट इज अ कमन ट्रेन्ड हियर? कमन ट्रेन्ड इज ए ल +2 गर विदेश जाऊ पढ्नलाई, ब्याचलर गर बाहिर पढ्न जाऊ, अथवा यस्तो यस्तो खालको देखिरहेको छौँ। बट हेभ यु एभर थिङ्क द्याट देयर इज अनदर पोसिबिलिटिज, द एरिया अफ पोसिबिलिटी द्याट यु क्यान कन्ट्रिब्युट हेभिली एन्ड सिग्निफिकेन्टली टु द सोसाइटी? कसरी सोचेका छौँ हामीले त्यो आउट अफ द बक्स? चाहे त्यो काम गर्ने कुराहरूमा होस्, चाहे त्यो हामीले समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराहरूमा होस्। हेभ यु एभर थिङ्क इन द्याट वे? बिकज वी आर भेरी रेटोरिक, वी आर जस्ट फलोइङ हु आर अदर पिपल आर डुइङ. Why don't we think in that way to ignite yourself, to start to think in a different way? You can contribute to the society. Right? Matter is not where you are, matter is what you do, what legacy that you leave to the society, that people remember. अहिले एक पछाडि हामी एक्सर्साइज गरौँला कि तपाईँलाई लङ रनमा मान्छेले कसरी सम्झुन्, त्यही भनेर तपाईँको लागि सोसाइटीको कन्ट्रिब्युसन. What will happen after down the line, 20 years down the line? These are very significant and important things. And then most of the we people are trapped such a kind of box in multiple aspects of our life, in our career, in our study, in our other kind of things, so many things. छैन र? छ नि, अहिले नै हामी सानो एउटा एक्सर्साइज, 1 मिनटको एक्सर्साइज, दिस इज भेरी इन्टेलिजेन्ट एक्सर्साइज. अहिले त मैले 4वटा लाइन भने 3टा लाइनबाट पनि सकिन्छ गर्नलाई. द्याट इज इभन मोर सोफिस्टिकेटेड इन्टेलिजेन्स. मेबी यु क्यान डु द्याट, यु क्यान ट्राई लेटर अन. अहिले पर्दैन होइन, हामी त्यसमा अहिले गर्दैनौँ, 3टा लाइनबाट जोड्न सकिन्छ. जे होस्, यसले चाहिँ मैले यति मात्र देखाउन खोजेको कि वाइ नट वी थिङ्क, वाइ डोन्ट वी थिङ्क आउट अफ द बक्स. इट मिन्स द कमन प्याटर्न डिफ्रेन्ट देन कमन प्याटर्न, चाहे त्यो करियरको लागि होस्, चाहे त्यो स्टडीको लागि होस्, चाहे समाजमा गर्ने कन्ट्रिब्युसनको लागि होस्. what difference can you make in the society which create your value in the society? मान्छे भइरहनुको भ्यालु के हो? Why we are human being here? 70-80 years त मैले समय बिताउनु होला, 100 वर्ष बाँच्नु होला. But what legacy that you leave, that's very important. किनभने संसारको ग्रेट मान्छेहरूलाई हामीले सम्झिने भनेको उसले छोडेको लिगेसीले हो हैन, उसको प्रिन्सिपल, उसको भ्यालुज हैन. किन हामी यहाँ अहिले 18-20 जना यहाँ जम्मा भइरहनु होला, 25-30 जना, हाम्रो सबैको आफ्नो एउटा डिफ्रेन्ट एक्ट छ. हामी हाउ डु वी कन्डक्ट आवरसेल्फ, व्हाट्स आवर भिजन, पर्सपेक्टिभ, एक्सन, द्याट मेक्स अस डिफरेन्सेस नि. तपाईले त्यस्तो खालको काम गरिनको लागि केले प्रेरित गर्यो तपाईहरुलाई? your value system, your norms and values, your belief system. होइन र? भनेपछि how do you nurture that? Because eventually for career also that's a very important thing. One thing I would like to say you is, if you want to change the fruit, then change the root. लाग्दैन तपाईलाई त्यस्तो? तपाई फ्रुट चेन्ज गर्ने भने रुट चेन्ज गर्नु पर्यो. Root is the primary, हैन, which is hidden, you cannot see, but that is significant. Root को लागि सबै चाहिने चीजहरु रुटबाट आउँछ हैन र? त्यसले गर्दा फोकस अन रुट. प्रोग्रामिङ देयर, यो पनि अहिले प्रोग्रामिङ हो. आज तपाईहरुलाई मैले अहिले पनि भने सुरुमा कि we just try to ignite you. तपाईलाई अलिकति मात्र ए ल हो त नि भनेर हेर्नको लागि इग्नाइट मात्र गर्न खोजेको. ठीक छ? त्यसैले तपाईहरु सबैको हामी सबैको आफ्नो एउटा नर्म्स छ, एउटा भ्यालुज छ, एउटा भ्यालुजलाई बोकेर हिँडेका छौं जसले हामीलाई यो एक्ट गर्न सिकाउँछ हैन. र भोलि चाहिँ ल मैले चाहिँ यो एरियामा कन्ट्रिब्युसन गर्ने, मैले चाहिँ यो चाहिँ प्रोफेसनल यो कुराहरुको स्किलको लागि चाहिन्छ भन्ने कुराहरु महत्त्वपूर्ण छ. प्रत्येक डिसिजनहरु तपाईले गर्ने. व्हाट मेक्स यु टु मेक अ डिसिजन टु स्टडी BSW? BSW किन पढ्नु भयो? हैन, योभन्दा पछि अब के पढ्नको लागि? दिस काइन्ड अफ थिंग्स, द डिसिजन दैट विल मेक हैज इट्स ओन सिग्निफिकेन्स एन्ड भ्यालुज. केही न केहीले गएर गर्नु भएको छ नि हैन. त्यसपछि फरवर्ड अरु डिस्कसन फेरि गर्दै जाउँला. अरु फर्दर केही पोइन्ट भयो भने फेरि भन्नु होला. डु यु हैव एनीथिङ टु से अन दिस आउट अफ द बक्स, or if you are not thinking out of the box about your further career, further study,
other kind of things, then you start to think in that way. हैन कतिपय ठाउँमा तपाईले देख्नु भएको छ अब अहिले कमनली कहिलेकाहीँ हामी हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ माइग्रेसनको प्याटर्न ब्रेन ड्रेनको कुराहरू हुन्छ the most of the places people are creating such an opportunity where there is reverse brain drain. That's happening. त्यो डोमेस्टिक स्पेयरमा पनि छ त्यो इन्टरनेसनल स्पेयरमा पनि छ इन्डियाकै कुराहरू हेर्नुस् नेपालमै पनि केही ठाउँहरुमा रिभर्स ब्रेन ड्रेनको कुराहरू भइरहेको देखिन्छ and who are creating really great opportunity and then they are making history by the way. It's not only simply living, you know, that is the value of living. 20 years significant life जिउनु बढी महत्त्वपूर्ण छ 100 years घिसिपिटी जिन्दगी भन्दा that's very important thing है ल अगाडि बढ्दै जाउँ है त अब अलि how many of you face such a situation obviously many times isn't it अहिले पनि यही स्टेजमा पुग्न लाग्नु भयो होला BSW सिटी अब के पढ्ने सुरु भएको छ ल यहाँ आइपुग्योतिर यहाँ जाने कि कहाँ जाने ठाउँ कहाँ जाने हो पढ्ने के होला न काम गर्ने कि जब मार्केट के हो we all encounter that's not new things that's very obvious हाम्रो जीवनका प्रत्येक स्टेपमा हामीलाई सधैँ निर्णय के गर्ने भन्नेले सधैँ यो स्टेजमा पुर्याएकै हुन्छ हैन र because these all are decision making what inspire you to make a decision is your destiny your vision your own attitude your values these all collectively helps you to make a decision but whether that decision is right that is the question here हैन त्यो हुनको लागि त you should clear in your mind हैन त्यो क्ल्यारिटी चाहियो त्यो पर्सपेक्टिभ हेर्ने भिजन चाहियो दृष्टिकोण चाहियो हैन you should know who you are know yourself अहिले त हामीले आफूलाई चिनिरहेका छैनौं कतिपय कुराहरू हामी अरूको कुराबाट हिँडिरहेका छौं आफू अरूको आँखाबाट आफूलाई हिँडिरहेका छौं आफूले आफूलाई कसरी चिन्ने हेर्ने if you don't know who you are then your decision will be completely wrong where you are going to हामी काठमाडौँमा छौं भन्ने थाहा भयो भने पो पोखरा यता छ भनेर डिसिजन गर्न सक्छौं you don't know where you are standing on then you can make a decision that where you are heading to त्यसैले know yourself is important this is the condition and you know like situation that each and every individuals encounter हैन र अहिले पनि तपाईको स्टेज पनि त्यही छ एउटा पढाइको हिसाबले एउटा चाहिँ के गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसले गर्दा you need to be very much careful in this situation which path lead where हैन एउटा सानो कुराले लङ रनमा धेरै उ गर्छ ओके फाइन एउटा सानो theoretical कुरा मात्र गर्छु I don't know what's your understanding about career let's talk about little bit यो कन्सेप्ट अफ करियर को बारेमा चाहिँ अब हामीले करियर भन्ने बित्तिकै धेरै जसो करियरसँग अरु धेरै पर्सनालिटीको कुराहरू अलि गोल सेटिङको कुराहरू these are all interconnected right we'll discuss on that in next definitely 1.5 hours and 2 hours basically when you talk about career is the one segment of our life it's not all हैन हामी जन्मेदेखि नमरेसम्मको लागि करियरले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सेक्सनमा चाहिँ फंक्सन गर्छ but it is not whole life this is a very significant one the real sense मा हामी जन्मेदेखि यो स्टेजमा करियर सुरु भएको छैन but we take input from the society from the family from the people but we start giving it back of course त्यति बेला पनि हामी लिइरा हुन्छौं तर eventually we are not taking because whatever you gain that we are giving back to society and leave these all things and then we die त्यसले गर्दा करियर भन्दा अगाडि पनि जीवन छ करियर भन्दा पछाडी पनि जीवन छ but this part is very significant that you contribute to the society हैन त्यसले गर्दा being a giver is very important है त्यसैले we are talking this section more but this section यो करियर को यो सेक्सन लाइफ को यो सेक्सन चाहिँ अरु सेक्सनसँग पनि रिलेटेड छ that's how we need to think in that way okay so of course it is work related and the definition says that you may disagree with the definition forget about that मैले यहाँ तपाईलाई सजिलोको लागि मात्र हामीले करियर भने के हुन सक्छ त भनेर हेर्न कुराकानी गर्न खोजेको otherwise you can make your own definition no problem and you should make also I would say hey but career is the pattern of work related experience and activities over the span of the person's work life that's why it's a work life हैन हामीले different types of कामहरु गर्छौं
उस्तै खालको कामहरू धेरै डेप्थमा गर्छौँ होला, फरक फरक खालको कामहरू पनि गर्छौँ होला। करियर मेबी चेन्ज आउँछ, सधैँ उस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा पढेर अर्को खालको काम पनि भइरहेको हुन सक्ला। तपाईँलाई थाहा छ कति BSW पढेको स्टुडेन्टहरू अहिले मार्केटमा हुनुहुन्छ होला? वाट दे आर डुइङ? हेभ यु एभर एक्सप्लोर द्याट? How many students who study MSW and engage not only from here, from foreign university also? Right now, there are a lot of things like that we need to take into consideration. Job position, your duties, you to make a decision, and so these all kind of things come here. That's why let's consider those all aspects. It's not only simply work. तपाईको जीवन चलाउनको लागि गरिने कामको मात्र कुराहरु हैन. That is very significant for the society and for the other people, because we are the part of the society. The things are interdependent. Right? Your solo matra hune kurahru hain. That's why we need to look at it that way. Let's move forward. If you have any questions, just raise your hand and jump in the conversation. Right? You एकदम informally हामीले सिक्ने बेला हो यो 2 hours मा अरु के हैन. हामीले अलिकति बढी seriously contemplate गरौँ. म एक दुईवटा तपाईलाई एकदम prompt हरु एकछिन पछाडी अझै भन्छु. I think it's coming in our conversation. हैन? तर the question is, work related कुराहरुको लागि के चाहिन्छ? Are you ready for that? What skill do you need? एउटा प्रश्न सोच्नु. How many books that you have in your home? अहिले BSW कतिवटा 15-20 वटा विषय पढ्नुपर्छ पुकार सर हैन? 15-20 वटा होला. एउटा सब्जेक्टको कतिवटा किताब तपाईहरुसँग छ? How many books do you read? र नर्मल एक दुईवटा प्रश्न सोचे फ्र्याङ्कली आन्सर गरे हुन्छ केही फरक पर्दैन. र हामीले कमनली सब्जेक्ट म्याटरको पढ्नु पर्ने भन्दा फरक कुराहरु के पढिरा छौं? अरु PDF बाट. तर कन्टेन्ट किताब चाहिँ कस्तो खालको पढ्नुहुन्छ? ओके. ओके गुड. सबलाई डिटर्मिन गर्न चाहन्छु चाहिँ एकदमै अस्ट्रेलियन पढेको भए पनि धेरै एन्सरहरु मैले राइट गरेका इक्जाममा लेख्नु जस्तो लागेको थियो. त्यही त. Exactly. That's very good recommendation. अर्को एउटा factfulness. अर्को एउटा प्रश्न सोच्छु. Be honest to answer on this one. तपाईहरु क्लासरुम सेटिङ भन्दा बाहिर एउटा है, it's a very prompt to you. That's very striking in your heart. Honestly एक दुईजनाले आन्सर दिनु सबैले हैन. क्लासरुम सेटिङ भन्दा बाहिर क्याजुअल कन्भर्सेसनमा क्यान्टिनमा अथवा बाहिर हिँड्दाखेरि तिमीहरु साथीसँग के कुरा गर्नुहुन्छ बाहिर? व्हाट इज द एजेन्डा अफ कन्भर्सेसन? एकचोटी भन्नुस् न. बिहानको अरु क्लासमा यही कुरा गरिरहेको थिएँ. मैले सुटुक्क भन्नुला तपाईहरुलाई. उहाँले के भन्नु भएको थियो? के कुरा गर्नुहुन्छ भने? व्हाट यु टक अबाउट? व्हाट इज द एजेन्डा दैट यु टक एन्ड डिस्कस विथ फ्रेन्ड्स? अनि कहाँ घुम्नु गयो भने केटीहरुको त्यस्तो हुन्छ. ओके. के खाने होला खाजा हैन? कस्तो राम्रो लुगा रहेछ भन्ने पनि अरु. ओके. ओके. Very nice. You recently के भयो त? के what did you share with your friends in a casual conversation? एक्जाम आयो होला एक्जामको कुरा. अरु के छ तपाईहरुको? तपाईलाई अचम्म लाग्छ मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने? त्यो पनि कुरा हुन्छ साथीहरुसँग. तपाईँ के कुरा हुन्छ? के मुभी हेर्यो? आरआर हेर्यो कि हेरेन भनेर हो कि? ओके. You know why I'm asking this question? You setting मा त we are compelled to talk about our subject matter. When you are free, that is inside out. That is inside out. That is real you. जब तपाईलाई फ्री कन्भर्सेसन गर्न दिइन्छ त्यति बेला तपाईले जे कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो कुरा नै तपाईको भित्रको कुरा. तपाईलाई कुनै दबाब छैन नि कसैले भनेछ र फोर्स गरेर यसमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर. बट स्टिल यु आर नट, इफ यु आर नट engaged in very significant matter, then what shallow matter do you have to engage on? छिपछिपे कुरा भन्छ नि हैन, हामीलाई चाहिने होला कतिपय इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि होला. म सबैलाई अन्डरमाइन त्यो गर्दिन. तर हाम्रो क्याजुअल कन्भर्सेसनमा हाम्रो साथीहरुसँग अथवा अरूहरुसँगको भेटघाटमा गरिने कुराहरु जे हो त्यो भनेको तपाईको रियल इनसाइड आउट हो, जुन चाहिँ कोयर्सिभ फर्मेटमा हुँदैन. तपाईलाई बाध्य बनाइएको हुँदैन के कुरा गर्न. जुन ठाउँमा तपाईलाई बाध्य नबनाइकन गरेको कन्भर्सेसन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको भित्रबाट निस्किने कुराहरु हो. अब त्यहाँ चाहिँ तपाईले के इम्प्लान्ट गर्ने भन्ने हो कि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ.
अहिले मैले भने नि इफ यु वान्ट टु चेन्ज द फ्रुट देन चेन्ज द रुट चेन्ज गर्ने ठाउँ त्यहाँ हो, प्रोग्रामिङ गर्ने ठाउँ त्यो रुट हो कि यु सुड डेलिबरेटली इन्जेक्ट सम सर्ट अफ थिङ्स देयर। तपाईँले त्यहाँ फोर्सफुल्ली केही कुरा राख्नु पर्यो होइन, अनि मात्र आउँछ चाहिँ यो तपाईँको मात्र समस्या हो। त्यहाँ भन्दै हुन्छ आज खाजा के खाने होइन, कस्तो ऊ लगाएको छ त्यही हुने कन्भर्सेसनहरू होइन, अर्को सेक्सनमा पनि त्यही कुरा थियो। द्याट्स नथिङ, मलाई अचम्म लागेको छैन त्यो कुराहरू, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अब कसैले अलिकति पढाइको बारेमा उहाँले सजेस्ट राम्रो गर्नु भएन होइन, फ्याक्टफुलनेस भन्ने किताब राम्रो थियो, मैले अहिलेसम्म राम्रो गरेँ भन्ने ठान्थेँ, तर त्यो किताब हेरेपछि मलाई लाग्यो कि ओ देयर इज स्टिल लट अफ ग्याप होइन, मैले अझ बेटर गर्न सक्छु भन्ने जस्तो लाग्यो। द्याट इज भेरी अभियस, द्याट्स ह्यापन, द्याट इज कन्टिन्युस प्रोसेस अल्सो। ठिक छ, त्यसैले त्यसमा लिटल बिट मोर सिरियस भन्नाले फेरि एकदमै सिरियस डजन्ट मिन द्याट तपाईँ एकदम डाउन हुनुपर्छ भनेको होइन, तर वी सुड बी अवेर अबाउट द थिङ्स द्याट वाट्स गोइङ अन भन्ने कुराहरू। ठिक छ, ओके वेल विथ दिस नोट वाट सुड प्लान योभन्दा पछाडि अब नाउ I'm going to give you 5 minutes exercise, very interesting exercise by the way. अब तपाईँको योजना के हो त, प्लान के हो? प्लानले सधैँ के भन्छ, we need to go in the future होइन, भोलि गएर के गर्ने। डु यु बिलिभ, एउटा क्वेसन सोध्छु, डु यु बिलिभ वी अल आर प्लानर? नो, वी आर नट प्लानर? यस यस, नो प्रब्लम, आई एम टकिङ भेरी कन्सेप्चुअली, द्याट्स ओके। डेस्टिनीको प्लानर हामी सबै प्लानर हो नि होइन र, के होइन? तपाईँले बिहान उठेर त्यो प्लान गर्नु, मलाई आज के गर्ने भनेर होइन, ल म यसो गर्छु यसो गर्छु यसो गर्छु होइन। BSW पढ्ने बेला एउटा प्लान गर्नु होला, म 3 इयर्समा यो गर्छु, लाइक द्याट, नो प्रब्लम। चाहे त्यो 1 सेकेन्डको हो, 1 मिनटको हो, चाहे लङ लाइफ होस्, वी अल आर प्लानर। अब हामी एक दिनको लागि चाहिँ कति समय खर्च गरेर सोचेर विचार गरेर 2 घन्टा जाने ठाउँमा विचार गरेर प्लान गर्छौँ भने ए बाबा यति 20औँ 30औँ 40औँ 50औँ वर्षको जीवनको लागि चाहिँ विचार गर्नु परेन, प्लान गर्नु परेन है? कति समय खर्च गर्नुपर्छ? एउटा मात्र एक्जाम्पल भन्छु म तपाईँहरूलाई। अहिले स्प्रिन्टमा को छ वर्ल्ड च्याम्पियन? स्प्रिन्ट 100 मिटर्स 9 सेकेन्डमा गर्छ होइन। पहिला जमैकाको थियो, अहिले कहाँको छ कसैलाई थाहा छ? स्पोर्ट्समा कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि? आज अपडेटेड इन्टरनेसनल छ। एनिवे ल, एउटा त्यो मात्र एक्जाम्पल। ओल्ड रेकर्ड अहिले कतिमा छ? 9 सेकेन्ड छ, नियरली 10 सेकेन्ड जति होला होइन पुकार सर? कति छ कुनै सरलाई कतिको चाहिँ हुनुहुन्छ कुनै? म्याराथनको अलिकति लामो, मैले चाहिँ स्प्रिन्टकै कुरा गरेँ। एनिवे ल, एउटा मान्छे 9.5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड दौडिनको लागि 15 वर्ष प्र्याक्टिस गर्छ। 15 वर्ष, त्यत्तिकै 9 सेकेन्डमा दौड्या छ 100 मिटर। 15 इयर्स, लट्स अफ थिङ्स सेक्रिफाइस। कतिवटा सिनेमा स्किप गर्यो होला, कतिपय पार्टी स्किप गर्यो होला होइन र, त्यतिकै त्यो एचिभमेन्ट भएको छैन नि। एचिभमेन्ट सक्सेस त्यतिकै आउँदैन कि, इट हेज कस्ट। बट वाट इज द्याट कस्ट? तपाईँको समय, तपाईँको इफोर्ट, तपाईँको गुड इन्टेन्सन। करियरमा पनि त्यही हो, विल प्रोभाइड यु। तपाईँलाई कसैले किन हायर गर्ने? तपाईँको अनुहार हेरेर हायर गर्ने होइन नि, तपाईँको कन्ट्रिब्युसन, वर्क, तपाईँको स्किल, त्यसको लागि हो नि होइन र। अहिले सर्टिफिकेट हुनेहरू त हजारौँ भइसक्यो कि, काम गर्न सक्ने ल्याकअप चाहियो, स्किल चाहियो, त्यो स्किल हामीसँग छ। क्वेसन इज द्याट, मैले भन्न खोजेको यहाँ 15 वर्ष प्र्याक्टिस गरेर एउटा मान्छेले 9 सेकेन्ड दौडिन्छ र उसले चाहिँ एउटा ठुलो एचिभमेन्ट गेन गर्छ। अब तपाईँ चाहिँ 20औँ 30औँ वर्षको लागि योजना बनाउनु परेन आफ्नो, होला त्यो फिक्स नहोला, इट्स नट फ्रिज, इट क्यान बी फ्लिज, बट स्टिल यु निड टु मुभ अन द्याट है। ठिक छ, सो वी निड टु इङ्गेज अन दिस काइन्ड अफ प्लान एन्ड टु मेक दिज अल थिङ्स। ओके, वाट्स यर प्लान देन? हाउ क्यान मुभ अहेड? ब्याकअप द माइन्डमा त्यो प्लान गर्नु पर्यो भन्ने हो। तर सानो एउटा एक्सर्साइज आई जस्ट वान्ट टु पुट हियर, जस्ट हेभ लुक। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला। अब चाहिँ तपाईँलाई 5 मिनट म लेख्नलाई भन्छु, एकैछिन होल्ड अन। आई जस्ट वान्ट टु इन्स्ट्रक्ट सम सोर्ट अफ थिङ्स, यु क्यान जस्ट रिड इट आउट। इट्स अ रियली भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी होइन, मतलब यो एक्सर्साइज यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई गरौँ कि नगरौँ जस्तो भइरहेको थियो होइन। यो चाहिँ अलिकति हाइली प्रोफेसनल इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि गरेको हो, मलाई पनि एकदम राम्रो लागेर मैले लिएर आएको, म आफै पार्टिसिपेट गर्दाखेरि होइन। एक्चुअली हेर्नुहोस् त, सबैले बुझिन्छ होला यो 70th बर्थडे। म पहिला अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु नि, यो हेरेपछि अझ बुझिन्छ। मानिलिनुहोस् तपाईँको आज चाहिँ 70औँ बर्थडे छ, इमेजिन होइन, 70 वर्ष। डर लाग्यो क्या? बाफै 70 भन्ने डर लाग्यो क्या?
70 वर्ष भइहालिन्छ नि 70 वर्षमा बाँच्न पाइयोस् भन्नुस् न त्यही ठुलो कुरा हुन्छ 70 बर्थडेको दिन चाहिँ तपाईको नजिकको साथी फ्यामिली मेम्बर्स वेल विशरहरूलाई बोलाएर तपाईले एउटा के गर्नुभयो सेलिब्रेसन गर्नुभयो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको नजिकको साथीले तपाईको बारेमा तपाईको अनरमा तपाईको सम्मानमा केही बोल्नलाई भने अनि उले बोले तपाईको साथीले तपाईको बारेमा बोलेको कुरा चाहिँ अब तपाई आफैले लेख्नुस् के बुझ्नुभयो तपाईको साथीले तपाईको बारेमा भनेको कुरा मेरो साथी यस्तो थियो तपाईको नाम के हो हजुर सरू ओके ल सरूजीको अर्को साथीले बोल्दिनु भयो भनेपछि सरूजीको बारेमा उहाँले भन्नु पर्यो नि त त्यो चाहिँ अब सरूजीले आफै लेख्नु पर्यो लेख्ने के सरूजीले आफ्नो है फेरि सरूजी भनेर भन्नु पर्यो नि तपाईले द्याट इज यु आर राइटिङ अबाउट योरसेल्फ यो सोसाइटीलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो उसको लिगेसी के थियो लिगेसी भनेको विरासत भन्छ नि के छोडेर गयो के हुन्छ अहिलेसम्म अर्को उसको भ्यालु के थियो उसको क्यारेक्टर के थियो मान्छेले सम्झिने के हो भन्नुस् न तपाई महात्मा गान्धीलाई पढ्नुभयो होला के सम्झिनुहुन्छ महात्मा गान्धी द पर्सन इज नो मोर हियर इन द वर्ल्ड तपाईले नन भाइलेन्स अर्को के भन्छ मण्डेलालाई सम्झिनुहुन्छ होला हैन भनेपछि उहाँहरुबाट हाउ टु इन्स्पायर भनेपछि हामीले यु गट माई पोइन्ट हियर हैन त्यसले गर्दा तपाई आफूले पनि अब के हो समाजलाई सोसाइटीलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो र आफ्नो लिगेसी के हो तपाईको आफ्नो भ्यालु के हो क्यारेक्टर के हो थर्ड पर्सनमा लेख्ने अब किनभने अर्कोले भनेको छ नि त हि र सी भनेर भन्नु पर्यो नि त उसले भनेर भन्नु पर्यो नि हैन के कन्फ्युज भयो के अलिकति लेख्ने तरिका भएको छैन ल प्लिज भन्नुहोस् मैले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट समाजमा के कन्ट्रिब्युट गरेर छोडेर छ भने त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो उसले भनेको उसले भन्यो उसले भनेको मैले चाहिँ पास्टमा चाहिँ गरेको चिजहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली अब यो भनेको के हो यु आर राइटिङ मिन्स यु राइट अबाउट योर सेल्फ वाट वुड यु लाइक टु बी तपाईलाई 70 वर्षको उमेर भएपछि अर्को साथीले के भन्दियोस् जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आफै लेख्नु पर्यो के तपाईको साथीले तपाईँ एकदम नराम्रो भएको भन्दियो जस्तो लाग्छ लाग्दैन नि मेरो साथी एकदम राम्रो थियो प्रिन्सिपल थियो एकदम भेरी भ्यालुमा हैन आफ्नो चाहिँ एकदम इन्टिग्रेट राम्रो भएको थियो अरूलाई सहयोग गर्ने खालको थियो भनेर यदि तपाईँ 70 वर्षको हुँदा तपाईको साथीले बर्थडेमा भन्दियोस् भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने त्यो कुरा अहिले तपाईले लेख्नु पर्यो आफ्नो बारेमा त्यो त तपाईको बारेमा हो नि त यु गट पोइन्ट हियर नाउ के अझै क्लियर भएन के आज है यसले के गराउँछ थाहा छ यसको इट हेज मिनिङ है तपाईलाई लाग्छ होला यो यतिकै नो भेरी सिरियस कुरा यु आर एब्सोल्युटली राइट दिज आर भेरी भेरी सिरियस थिङ्स 5 minutes not more than that मैले 10 मिनट लेखा होला तर नो इट्स ओन्ली 5 राइट 1 paragraph ओन्ली गो अहेड स्टार्ट नाउ कसै अनि बाइ द वे यो कसैलाई देखाउनु पर्दैन यो अरूको साथ नै हैन आफ्नो कुरा हो यो इट इज योर इनसाइड आउट बाइ द वे वन्स अगेन आई एम टेलिङ यु यहाँ शेयर पनि गर्नु पर्दैन रुममा हामीलाई शेयर गर्नु पर्यो राइट इट डाउन तर सबैले लेख्नुस् सरी शेयर गर्नु पर्दैन है आफैले लेख्नुस् है नेपाली इंग्लिश सेवा लेख्ने हुन्छ आफैले लेखेर राख्ने 5 मिनट 5 minutes okay I'll see watch okay I don't know whether they have completed I think it'll go on in like you can write even a few pages on that not only a paragraph single paragraph but okay थोड़ी मात्र पढ्न मलाई चाहिँ के हो okay wrap up in few seconds है ठीक छ अब यो सेन्टेन्स क्लोज गर्नुस् अनि त्यसपछि विल फोकस हियर एक पेज लेख्नु भयो त गजब भयो गुड भेरी नाइस ओके कस्तो डु रियली फिल लाइक आफूले आफूलाई कस्तो भइराखेको देखिरहन चाहने कुराहरू आयो अलिकति भिजुअलाइज द्याट यु क्यान सी एक्ज्याक्टली ठिक छ हामी लाइफमा अहिले क्लियर छैनौँ र त यो त प्लान हो नि त अब आजको मितिमा तपाईँ म अब 70 वर्षको उमेर हुँदा यो देखिन ठान्छु भनेपछि त द्याट इज योर डेस्टिनी के वाट इभेन्चुअली विल ह्यापन भनेपछि अब तपाईँ यु क्यान मेक अ प्लान फर द्याट हैन तपाईले कहीँ लेख्नुभयो होला म चाहिँ एकदमै ल यो खालको मान्छे अथवा मेरो साथीले मलाई यो भन्दियोस् भन्ने चाहने हो नि त त्यो बन्न अब तपाईँ प्रयास गर्नु पर्यो नि त
म प्रिन्सिपल मान्छे हो, म इथिकल मान्छे हो, अथवा ल तपाईँको नाम के हो? ए सन्देश। ल सन्देशजी, मेरो साथी सन्देश चाहिँ यस्तो इज अ भेरी प्रिन्सिपल एन्ड भेरी इथिकल पर्सन भनेर साथीले भन्ने चाहनुहुन्छ भने 70 वर्षको उमेरमा तपाईँ अब इथिकल र प्रिन्सिपल हुनु परेन अहिले? द्याट इज द पोइन्ट द्याट आई वुड लाइक टु मेक हियर। अब यसले तपाईँलाई प्रोग्रामिङ गर्न थालेको, इट इज अ रुट, त्यही भएर भने मैले होइन, इट इज द रुट द्याट यु आर ट्रिटिङ अन रुट, यु आर प्रोग्रामिङ योर सेल्फ। इट्स नट लाइक कम्प्युटर प्रोग्राम, इट्स अ ह्युमन प्रोग्रामिङ, दे आर डुइङ ह्युमन प्रोग्रामिङ होइन। एक्ज्याक्टली तर त्यसले फङ्सन गर्छ नि त, त्यसले बिस्तारै फङ्सन गर्छ नि। के लाग्यो तपाईँलाई यो लेख्दा? यो त छोडिदिनुहोस्, अहिले मैले एक्सर्साइजको लागि ओन्ली फर दि प्रम्प्ट तपाईँलाई गरेको 5 मिनट। यु क्यान स्टे एट होम, टेक अ टाइम, आवर्स, इभन अ डेज, इभन अ विक्स, नो प्रब्लम, विथ भेरी कमिटेडली राइट दिस थिङ्स। द्याट इज इनसाइड आउट। अघि मैले भने नि द्याट इज भेरी सिग्निफिकेन्ट। यो प्रोग्रामिङको लागि हो, सबकन्सियसमा उहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै इट जस्ट इन्टर देयर, इट फङ्सन, तपाईँलाई त्यसले ड्राइभ गर्छ, इट ड्राइभ यु। अहिले हामीलाई केले ड्राइभ गरिरहेछ? How and why you act in such a way, why you think in such a way that you are doing now. There is some sort of things, your values, your principles, होइन, तपाईँको बिलिफ सिस्टम, यसले गाइड गरिरहेछ नि त। त्यहाँनिर अलिकति चेन्ज लिएर आउनु पऱ्यो अब। देन यु क्यान एक्सपेक्ट द फ्रुट्स, बिकज when you design in the root, then you can desire fruits. That is a quest of this one. ठिक छ? अब भोलि के बन्न चाहने? होइन कुरमा भने आई वान्ट टु बी द वुमेन एन्टरप्रेन्योर भनेर एकजना लेडीले, ओके यु माइट ह्याभ दिस काइन्ड अफ थिङ्स। वाट इज निडेड देन यु क्यान स्टार्ट सिडिङ द्याट वान होइन, इन प्लान्ट गर्नु पऱ्यो, सिडिङ गर्नु पऱ्यो। ठिक छ? यो प्र्याक्टिस भोलि गएर तपाईँहरू आफ्नो घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्लाइड र यो गर्ने कुराहरू म हाम्रो पुकारजीलाई म दिइरहेको हुन्छु तपाईँलाई। आई थिङ्क विल सेन्ड वान के भन्छ इमेलमा, अनि त्यसपछि यु क्यान डु प्र्याक्टिस। अर्को एउटा वर्कसिट छ, म अहिले त्यसमा एक्सप्लेन गर्छु। त्यो करियर प्लानिङको वर्कसिट छ, त्यसमा पनि तपाईँले बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ? यसमा केही छ, कसैको केही फर्दर कमेन्ट्स अथवा केही? इज इट डिफिकल्ट, यु लाइक इट, यु डिसलाइक इट, दिस काइन्ड अफ एक्सर्साइज एन्ड प्र्याक्टिसेस? Yeah, because it's a good opportunity for look at inside what you want to be. होइन र? त्यो एक्सप्लोर गर्ने, हेर्ने, त्यो रिफ्लेक्सन गर्ने मौका हो नि। सधैँ हामी यो दुईटा आँखाले बाहिर मात्र हेरिरहेको छौँ। When you start to look inside, then you see the different picture maybe. है? चलिए move forward। अरू केही कमेन्ट्स, केही क्वेसन छ भने लिउँ, अदरवाइज अगाडि बढौँ है त। हजुर के भन्नुभयो? नो? ओके, सानो माइनर कुरा। वाट इज अ करियर प्लानिङ देन? इफ यु रियली वान्टेड टु, अब अहिलेको एक्सर्साइज जस्तै कुराले यदि तपाईँ 20 इयर्स डाउन द लाइनमा के हुन चाहन्छु भन्ने हो भने त्यसको लागि त्यो प्लान त गर्नु पऱ्यो नि त। हामी एक दिनको योजना बनाउँछौँ, अहिले मैले भनिहालेँ, मान्छे चाहिँ वर्षौँको योजना बनाउँछन्। प्लान डजन्ट मिन द्याट इट सुड बी भेरी फ्रिज एन्ड फिक्स। यु क्यान बी फ्लुइड, ओके नो प्रब्लम, किनभने थिङ्स आर चेन्जिङ। हाम्रो मन पनि परिवर्तन भइसकेको छ, हामीले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँले कुनै विषयको बारेमा जे सोच्नुहुन्थ्यो, 3 वर्ष अगाडिको सोचाइ कस्तो होला, 2 वर्ष अगाडि कस्तो छ, 2 दिन अगाडि सोचाइ कस्तो छ, कति परिवर्तनशील छ नि। थिङ्स आर चेन्जिङ डे बाई डे इन द फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड। होइन, हामीले बनाएको प्लान पनि चेन्ज होला, इट्स ओके नो प्रब्लम, इट्स ओके, बट स्टिल यु निड टु ह्याभ प्लान। त्यसले कम्तीमा केही न केही तपाईँलाई गाइडेन्स, केही बाटोहरू दिन्छ त्यो बनाउनको लागि र त्यो प्लान कतातिर हेडिङ गर्ने भन्नको लागि चाहिँ दिस काइन्ड अफ थिङ्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आवर भ्यालुज, बिलिभ्स एन्ड अदर काइन्ड अफ थिङ्स यु क्यान प्लान सिड सच अ गुड थिङ्स। प्लानिङ इन्भल्भ्स द म्याचिङ। एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म्याचिङ। जब हामी करियरको कुरा गर्छौँ, इज एन इन्डिभिजुअल करियर एस्पाइरेसन विथ अपर्च्युनिटिज अभाइलेबल इन द इन्डस्ट्री। आउटसाइड इन्डस्ट्रीमा जे अपर्च्युनिटी अभाइलेबल छ, तपाईँको एस्पाइरेसनसँग म्याचिङ छ कि छैन, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। होइन, कहिलेकाहीँ हामी अनम्याच्ड कुराहरू हेर्छौँ। हुन त म्याचिङ भन्नाले सधैँ फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामी एउटा चिज पढेर त्यस्तै खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एक टाइपको माइन्डसेट छ, बट रियालिटीमा इट डजन्ट ह्यापन लाइक द्याट। कहिलेकाहीँ त्यो सिफ्ट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, डोन्ट वरी इन द्याट, इट ह्यापन। होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ होला, तपाईँले पनि, मैले पनि देखाएको छु। देयर आर मेनी साइन्स ग्रेजुएट हु आर ब्याङ्क म्यानेजर, भेरी सक्सेसफुल ब्याङ्क म्यानेजर। ल हेर्नुहोस् न,
साइन्स ग्रेजुएट सक्सेसफुल बैंक म्यानेजर हुने भनेको हामीले त नर्मली पढाइको हिसाबले त यो साइन्स पढेको त साइन्सतिर जान्थ्यो होला भन्ने हो नि त. इट डोन्ट ह्यापन. We have a lot of example like that. यहाँ मात्र ओल्ड कन्टेक्समा पनि छ त्यो. त्यसैले these are the differences. हैन, हामीले त्यो हेर्न जरुरी छ. The main thing is that how does it match? How does it के भन्छ compatible with your career aspiration, with the demand in the society, industry, markets, whatever you say. Career path is a sequence. A path भनेपछि चाहिँ it is not one step. हैन, एउटा मात्र स्टेप अथवा एउटा मात्रै इभेन्टको कुराहरू होइन. There are multiple steps and events that may lead you to destiny of your career. हैन, त्यसैले it's a sequence of the specific job associated with the opportunities available in the industry. जुनसुकै इन्डस्ट्री भन्नाले फेरि यसलाई एकदम टेक्निकल टर्मिनेसनमा नलिनुहोस् हैन. द्याट इज सर्भिस इन्डस्ट्री, वाट एभर अदर काइन्ड अफ इन्डस्ट्री, जब मार्केट इज यु क्यान क्रिएट द्याट अन हुन्छ. हैन, कहिलेकाहीँ हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्कोप छ त्यही भएर हामी यसमा पढ्छौँ गर्छौँ भन्छ. Scope can be created. Not only it's out there, you can create a scope. अघिनको फर्स्टको एक्सर्साइज त्यही होइन र, आउट अफ द बक्स भनेको के हो, यु आर गोइङ बियोन्ड एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेस. कन्भेन्सनली जे कुरा प्र्याक्टिस गर्दै आइराखेको छ त्योभन्दा फरक तरिकाले सोच्ने र गर्ने तरिका हो नि त त्यो. वेयर यु क्यान एड योर भ्यालु, तपाईँहरूको भ्यालु एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको करियरमा, तपाईँको फङ्सन गर्ने सोसाइटीमा, हैन, फ्यामिलीमा, वेयर इज इट, यु क्यान एड भ्यालु अन द्याट विच इज एक्सपेक्टेड अल्सो. तपाईँको जीवनको उद्देश्य पनि त्यही होइन र, संसारमा जन्मेर आएर यो 80-100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ किनकि यो समाजलाई भ्यालु एड गरेर मर्ने होइन र, कि यतिकै खाएपिए सिद्धियो जीवन त होइन होला पक्कै पनि. एभ्रीबडी वान्टेड द्याट टु एड भ्यालु अन द्याट विच क्रिएट अ मिनिङ अफ योर लाइफ. मिनिङ अफ योर लाइफ. Hey, let's have a look very quickly. 3 major things intermingle. Here, look at here. Integrating 3 words. The very first one, very importantly, what is your vision? Again, aspiration, your values. हैन, त उहाँले अहिले भने जस्तै सबै कुरा एकदम क्लियर नहोला. यु मे नट बी भेरी क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास क्ल्यारिटी छ, स्टिल मेबी लिटल बिट हेजी इन योर हेड. आफ्नो बारेमा क्ल्यारिटी नहोला, हुँदै हुँदै जान्छ त्यो बिस्तारै, तर त्यो पाथमा त जानु पऱ्यो नि त हैन. तपाईँको आफ्नो भ्यालु के हो, हाउ वेल डज इट म्याच द कम्पनीज. किनभने करियर जब तपाईँले जबको बारेमा, करियरको बारेमा, अरू बारेमा सोच्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँले सर्च गरिरहनु भएको छ त्यहाँको एस्पाइरेसन तपाईँसँग म्याच हुनु परेन. कग विल भन्छ नि, त्यो कगुली भन्छ नि, त्यो दाती भएको चक्का जस्तो दुईवटा ठ्याक्क मिलेर घुम्यो भने पो द्याट इज फङ्सनिङ वेल. एउटा सानो एउटा ठुलो, एउटा अलि लामो दाती भएको एउटा छोटो भएको भने मिल्दैन नि त हैन. द्याट इज प्रपरली फिटिङ एन्ड म्याचिङ. त्यो चाहिँ अरूसँग आफ्नो छ कि छैन भनेर हेर्ने. त्यही भएर मैले भनेको अहिले इन माई ओन एक्सपिरियन्स अल्सो आई हेभ अब्जर्भ when I worked with all organization and USAID and DFID and the World Bank projects and so a few other projects like यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ there are a lot of people that they are asking for the job but they don't have that skill, required skill. सर्टिफिकेट चाहिँ छ तर रिक्वायर्ड स्किल चाहिँ छैन. के को लागि हायर गर्ने, कागजको लागि त होइन होला पक्कै पनि कुनै पनि कम्पनीले हैन. त्यो स्किल, त्यो डेलिभर गर्ने क्षमता चाहियो कि. त्यो मान्छेसँग जतिसुकै सर्टिफिकेट अरू कुरा होस् न, अनलेस एन्ड अनटिल इफ द रिक्वायर्ड task could not be performed, then that particular person is unmatched. Degree को कुरा छोड्दिनुहोस्, डिग्री इज जस्ट एन्ट्री पोइन्ट. केही नलेज त दिन्छ तर स्किलको लागि फर्दर अरू कुराहरू चाहिन्छ. त्यही भएर पनि अर्गनाइज गर्नुभयो होला हैन विमल सरहरूले, हाम्रो पुकार सरहरूले हैन, अरू खालको केही न केही कुरा होस् भनेर. यसैबाट मात्र सबै कुरा त हुँदैन, तै पनि जे होस्, your vision, your aspiration, your value, companies को expectation के match with that. What is your unique talent? Education, skills, expertise, etc. That can be mostly expressed. त्यही भएर मैले भनेको अहिले ब्याचलर गर्ने, मास्टर्स गर्ने मान्छेहरू 2 लाख होला मार्केटमा. 20 जना मान्छे चाहियो भनेदेखि तपाईहरु 20 जना भित्र पर्ने अथवा तपाईसँग त्यस्तो के क्षमता, ट्यालेन्सी या क्वालिटी छ कि you stand out of these 2 lakhs. What do you have? के छ?
एन्सर दिनु परेन त्यो यो मैले सोधेको प्रश्न आफूलाई सोध्नु पर्यो भने what I have that stand out of this 2,20,000 do I have that छैन भने अब बनाउन थाल्नु पर्यो भन्न खोजे कि हैन र ठीक छ सबैको अहिले नहुन सक्छ बट if we realize this kind of things then we start to like engage in this kind of things ए मसँग यो स्किल पुगेन हैन मलाई एउटा स्किल चाहिएको थियो मेरो एजुकेसन पुगेन यो एजुकेसन पनि थप्नु पर्यो हैन मेरो यो स्किलमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको स्किलहरु छ यो स्किल चाहिँ अलि कमजोर छ यो स्किल अलि बढाउनु पर्यो मैले सिक्नु पर्यो हैन परेन र यो besides this academic study how many of you got different types of training outside college participate गर्नुमा होला कहीं हैन कुनै does it really helpful for you helpful पनि भयो होला कतिपय कुराहरु yes त्यो कुराको एक्सप्लोरेसन गर्नु पर्यो कि अदरवाइज कतिलाई हामीलाई लाग्छ कि ल मैले बीए पास गरे भइहाल्यो नो बीए पास गर्ने 5 लाख 6 लाख 10 लाख भइसक्यो अब त्यसले मात्र हुनेवाला छैन हैन इट्स बियोन्ड दैट एनीवे तपाईको युनिक ट्यालेन्ट चाहियो then only you can make difference here another one is what are the companies looking for अरुले हेरेर चाहिँ के छ त हैन किनभने अहिले पनि भनिहाले कि हामीसँग धेरै क्वालिफिकेसन हुँदैमा हुने हैन कि त्यो पनि चाहियो क्वालिफिकेसनहरु बढाउनु क्वालिफिकेसन भनेको एकाडेमिक मात्र भनेको हैन हैन तर जे चाहिएको त्यो दिन सक्नु पर्यो कि कुरा त्यो तपाईले कहिले काहीँ हेर्नु भएको छ तपाई त अब फेरि अब BSW यताउति पढ्ने भएपछि एनजीओ आईएनजीओ हैन युएन हैन यो टाइपको धेरै ह्याङओभर भइरा हुन्छ धेरै मान्छेहरुलाई मैले सुने अनुसार आई डोन्ट नो बिकज आई हेभ इन्टरेक्ट विथ द BSW स्टुडेन्ट्स अर्लियर पहिला एक दुई ब्याच अगाडिको पनि यस्तै खालको क्लासहरु रेगुलर क्लास त म लिन थिएँ तर यस्तै गेस्ट क्लासहरु लिँदाखेरि चाहिँ तपाईले कहिले P11 फर्म अथवा त्यस्तो संस्थाहरुको TOR हरु जुन बाहिर निस्किन्छ वेबसाइटमा गएर हेर्नु भएको छ हैव यु एभर सीन लाइक दैट व्हाट इज मेन्सन देयर हामीलाई यो पोजिसनमा यो क्वालिटीको मान्छेहरु चाहिन्छ यो स्किल भएको चाहिन्छ TOR भने थाहा छ टर्म्स अफ रेफरेन्स हैन यो चाहिन्छ भनेर लेखा हुन्छ नि कति सिरियसली त्यहाँ एंगेज हुनु भएको छ प्रत्येक वर्ड उतिकै इम्पोर्टेन्स त्यसमा उनीहरु ठ्याक्क त्यही म्याचिङ गरेको खोज्छ कि त्यसले गर्दा हामीसँग कति अथाह धेरै कुरा छ that does not make any sense what makes sense is उनीहरुलाई चाहिएको के छ त्यो हामीसँग छ कि छैन क्वेशन इज दैट हैन त्यो म्याचिङ हुनु पर्यो कि त्यो म्याचिङ हुने गरी हामीले आफुलाई डेभलप गरेका छौं क्वेशन इज दैट सो इट इज अ इंटरमिंगल अफ these three aspects integrating three words is really very significant we need to look at so look at the outside the industry look at our own values what guide us companies values आफ्नो भ्यालु पनि अरूले के चाहिरहेको छ त्यो प्लस आफ्नो क्षमता के छ त्यो आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ हैन आफ्नो स्किल युनिक कुराहरु के छ दिस काइन्ड अफ थिंग्स दैट वी नीड टु गो थ्रु करियरमा तीनटा मेजर कुराहरु एउटा चाहिँ स्टेप्स को कुराहरु गर्ने हो भनेदेखि फर्स्ट यु नीड टु मेक अ प्लानिङ गर्ने बेला त यु मे नट ह्याभ लट अफ थिंग्स देयर हैन अघि नै भने जस्तै फ्युचर डेस्टिनी को बारेमा लिटल बिट क्ल्यारिटी नट मच मोर तै पनि टेन्टेटिभ हैन अघि न 70 बर्थडे एक्सरसाइज गर्दा मलाई 70 वर्षमा यो भन्दियोस् भने जस्तो लाग्छ भन्दिन त त्यो कता कता ब्याकअप माइन्डमा त्यो त आउनु पर्यो नि त त्यसको लागि अब तपाईले प्लान गर्नु पर्यो त्यसको लागि प्लान गर्नु पर्यो आफ्टर दैट यु डेभलप दैट दिस इज द प्रोसेस अफ डेभलपिङ यही हो डेभलपमेन्टको प्रोसेस तपाई यस्तै कुराहरु सिक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ एंगेज हुनुहुन्छ यु विल ह्याभ एक्सपीरियन्स यु इन्टरेक्ट विथ मोर एक्सपीरियन्स पीपल हैन त्यो नलेज बिस्तारै ट्रान्सफर हुन्छ तपाईहरुलाई त्यो ट्यासिट नलेज होस् अथवा त्यो एक्सप्लिसिट नलेज होस् आफ्टर दैट यु म्यानेज इट म्यानेज गर्न जानेन भने पनि बडा गाह्रो हुन्छ कहिले हैन म्यानेजमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कहिले काहीँ सक्सेस म्यानेज हुँदैन नि अस्ति अस्कारमा विल स्मिथले चड्काए जस्तै हुन्छ बिकज हैन डेभिल्स जम्प इन इमिनेन्ट हुन्छ नि हैन इमिनेन्टमा चाहिँ त्यो यस्तो खालको भए हुन्छ त्यो म्यानेज गर्न नसकेपछि द्याट्स ब्रस्ट आउट भेगै हो डेफिनेटली म्यानेजमेन्टमा डिटेल्समा जाने अब म्यानेजमेन्ट एकदम भेगै हो त्यसमा त यति धेरै कुराहरु छ कि आई थिंक वी क्यानट यसको लागि नट 2 आवर्स मेबी नीड 2 डिकेड्स हैन हैन त्यति गर्दा पनि सिद्धिदैन होला तैपनि अहिले यति मात्र बुझ्यो आजको लागि सन्दर्भको कुराहरु चाहिँ अहिले यति मात्र गरौँ कि यु मेक अ प्लान फर योर करियर
you try to develop yourself through skills, through educations, and through other kind of things, and you are balancing and other important aspect you bring there. त्यसलाई कसरी ब्यालेन्सली मुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टमा आउँछ. You may be a very good organizer, you might have very good leadership, you inspire yourself, you motivate yourself, you inspire others, you motivate. Very inspirational motivation to different thing है फेरि हैन. बुझ्नुभएको छ नि इन्सपिरेसन र मोटिभेसनको डिफरेन्सेस. मोटिभेसन भनेको इट्स नेपालीमा राम्रो शब्द छ कि यसमा चाहिँ बुझाउन अझ सजिलो हुन्छ. इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ. मान्छे भन्छौँ कि हामीले अरूले मलाई मोटिभेट गर्यो अथवा मैले अरूलाई मोटिभेट. नो, मोटिभेसन इज कम्प्लिटली द इनर थिङ्स. इन्सपिरेसन इज आउट अफ थिङ्स. नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भने मोटिभेसन भनेको उत्प्रेरणा, इन्सपिरेसन भनेको प्रेरणा. उत्प्रेरणा भनेको कम्स फ्रम इनसाइड, लाइक द्याट. इन्सपिरेसन भनेको फ्रम आउटसाइड. You are inspired by someone else. कोही व्यक्तिबाट तपाईँ एकदम इन्स्पायर हुनुभयो. रियली इट्स रियली ग्रेट, एन्ड आइ एम रियली इन्स्पायर विथ द्याट वान. आई एम इन्स्पायर विथ नेल्सन मण्डेला फर एक्जाम्पल. आइ एम इन्स्पायर विथ डेट भइसकेको पनि हुनसक्छ, नो प्रब्लम होइन, अथवा लाइभ हुन सक्ला कोही. तर उत्प्रेरणा भनेको चाहिँ त्यसले इग्नाइट त गर्न सक्ला, बट इट सुड कम विदिन यु होइन. द्याट इज टु डिफ्रेन्ट थिङ्स है, डिफ्रेन्ट त्यो कुराहरू छ. जे होस्, म्यानेजमेन्टमा चाहिँ दिस अल काइन्ड अफ थिङ्स, मोटिभेटिङ, लाइक अर्गनाइजिङ योर, हाउ डु यु अर्गनाइज योर सेल्फ होइन. तपाईँको करियरको पाथमा पनि त्यो डेभलपमेन्टको पाथमा जाँदाखेरिको अरू खालको मल्टिपल एस्पेक्ट, कसरी तपाईँले आफ्ना एक्टिभिटिजहरूलाई कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ, अरूसँग कसरी इन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, दिस अल थिङ्स कम्स देयर बाई द वे है. म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा त्यति मात्र बुझौँ. अदरवाइज इफ यु गो इन द म्यानेजमेन्ट देन डेफिनेटली द्याट इज भेरी भेग है त. करियर म्यानेजमेन्ट, यो करियर यसको बारेमा मैले भनिसकेँ. करियर म्यानेजमेन्ट भर्खर इम्प्लिमेन्टिङ द मोनिटरिङ करियर प्लान. यु निड टु मोनिटर होइन, अब्जर्भ थिङ्स रेगुलर बेसिस. अरू सिस्टम, अर्गनाइजेसनको सिस्टमहरूसँग गर्ने अहिले एक्सप्लेन गरेको कुराहरू. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर आई जस्ट वान्ट टु एक्सप्लेन यु इज दिस वान. यसको अरू केही एस्पेक्टहरू पनि छ. फर करियर म्यानेजमेन्ट द भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदम प्रोमिनेन्ट थिङ इज द्याट, अघि नै पनि मैले भने, अब यसको चाहिँ अलिक म डिटेल्समा जान्छु. म अर्को एउटा वर्ड फाइल छ जुन चाहिँ तपाईँलाई पछि पठाइदिने मैले भन्छु, पुकारजीलाई म पठाइदिन्छु, त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई पठाइदिनुहुन्छ. त्यसमा तपाईँले वर्कआउट गर्नुहोस्. त्यो के अरे करियर प्लानिङ वर्कसिट भन्ने छ, त्यसमा यसको डिटेल्सहरू छ. तर बिफोर द्याट, त्यसमा जानुभन्दा अगाडि सबभन्दा 3टा स्टेपको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ, एन्ड देन आई डिल अन द्याट. नो योर सेल्फ. अघि नै मैले भनिहालेँ यसको बारेमा. सबभन्दा पहिला चाहिँ वेयर यु आर, हु यु आर भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो. कम्तीमा बेसिक. हु यु आरको भेरी डेप्थ, त्यो अर्को टाइपको डेफिनेसन होइन. यु निड टु नो अबाउट यु. तपाईँको आफ्नो स्ट्रेन्थहरू के हो, विकनेसेसहरू के हो, क्वालिटिजहरू के छ, स्किल्सहरू के छ, थाहा हुनु परेन र. तब पो तपाईँलाई ए ल मसँग यो छ, यो चाहिँ छैन, म जानु चाहिँ त्यहाँ छ, पुग्नु त्यहाँ छ, मसँग यो चिजहरू छैन भनेपछि त्यो लिनु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो. करियरको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ नि त, अरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ. सो नो योर सेल्फ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. त्यसको लागि चाहिँ युनिट टु एउटा चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्सन, अर्को 360 फिडब्याक अरूको पनि कसरी लिने म अलिक देखाउँछु अर्को स्लाइडमा. आफ्टर द्याट युनिट टु अवेर अबाउट द करियर. त्यो करियर अवेरनेस भनेर चाहिँ के हो, वाट्स ह्यापनिङ द आउटसाइड होइन. अहिले यसरी आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि नर्सिङको खुब स्कोप छ अरे भनेर नर्सिङ पढ्नेहरूको भिड थियो, थाहा छैन तपाईँहरू होइन. त्यसै गरी अरू पढ्ने बेलामा मार्केटमा यसको धेरै डिमान्ड छ, यो विषय पढ्नु पऱ्यो भन्ने टाइपको होइन, पढ्ने हिसाबले, सिक्ने हिसाबले. दिस काइन्ड अफ थिङ्स द्याट्स फ्रिक्वेन्टली कम्स. सो वी निड टु अवेर अबाउट द करियर. द्याट इज 2 एस्पेक्ट्स. वान इज मार्केटमा कस्तो खालको छ, अर्को चाहिँ आफ्नो के छ, आफ्नो करियरको एस्पाइरेसनको कुराहरू. ओन्ली आफ्टर द्याट यु क्यान फिट इट प्रपरली म्याच है, प्रपरली म्याच त्यसपछि गर्ने हो. त्यसमा भेरी क्विकली यो स्लाइडलाई अलिकति म एक्सप्लेन चाहिँ यो नो योर सेल्फको त्यो एस्पेक्टमा तपाईँलाई यो करियर प्लानिङ वर्कसिट भन्ने बनाएको छ. त्यो तपाईँलाई इमेलमा आउँछ, मैले भनिहालेँ. त्यसमा अलिकति बसेर काम गर्नुहोस्, अलिकति सिरियस भएर घरमै बसेर इङ्गेज हुनुहोस्. टेक अ टाइम, नो प्रब्लम. 1 डे 2 डेज, 1 विक, इभन अ मन्थ, नो प्रब्लम. तर सिरियसली इङ्गेज हुनु पऱ्यो कि. त्यहाँ मलाई एउटा असाइनमेन्ट दिएर काम गर्न त्यो गर्ने होइन, तपाईँको लागि आफ्नै जिम्मेवार हो. अब वी जस्ट फेसिलिटेट द्याट.
You just show you the path, but you should work yourself. अरूले तपाईँलाई बाटो देखाइदिनु मात्र आफै हिँड्नुपर्छ हैन म्यानेजमेन्टबाट भन्छ नि उहाँले अहिले म्यानेजमेन्ट भनिहाल्नु यु क्यान ब्रिङ हर्स टु द रिभर बट यु क्यान ड्रिङ्क वाटर टु हर्स के घोडालाई खोला लान सक्नुहुन्छ पानी खुवाउन सक्नुहुन्न कि घोडा आफैले खानैपर्छ पानी हैन र ओके एक्चुअली हेर्नुहोस् त यहाँ यो वर्कसिट हो one first very important thing is that you know yourself, right? Your skills. Minra like you. Action over half an hour maybe, maximum, even 45 minutes, and then you wrap up. Well, I know you are tired already, like 2 hours morning spending. I know I have been garmi bhayirahcha. हजुर ए हो ओके कसैलाई बोर्ड लाग्छ भने बाहिर गए नि हुन्छ के फरक पर्दैन द्याट इज अप्सन हो सबैजना जानुभयो भने चाहिँ म पनि जान्छु एकजनासँग बाँकी रहेछ बस्छु आइ एम सरी टु से एनीवे ओके कम ब्याक टु द हियर या यतापट्टि एकछिन फोकस गर्नुहोस् त त्यो स्किल मलाई थाहा छ इनर्जी लर्निङको कर्भ पनि आधी घन्टा पछाडि बिस्तार डाउन हुन्छ द्याट्स इट्स भेरी वेल बट स्टिल द डिजाइनिङ अफ 2 आवर्स इज बिट लङ्गर यो स्किल तपाईले आफूलाई राखेर हेर्नुस् के एक्चुअली what kind of technical skill technical भनेको जस्तै if somebody asks you to write a proposal do you have writing the proposal that kind of skill do you have हैन अथवा whatever other kind of things that okay proposal लेख्ने data analysis गर्नु पर्यो हैन जस्तै तपाईहरुले योहरु थाहा छ डेटाको कुरा आइहाल्यो म एउटा कुराहरु लेखिहाल्छु SPSS भन्ने कसैलाई थाहा छ सिक्नु भएको छ यो SPSS सफ्टवेयर सुनेको छ डेटा एनालिसिसको हो यो आर प्रोग्रामिङ भन्ने थाहा छ ओपन रिसोर्स हो इट्स एडभान्स लेभल डेटा एनालिसिस अहिले मास्टर्स र पिएचडी सबै गर्नेहरूलाई अमेरिकन अथवा युरोपको के अरे युनिभर्सिटीहरूमा यो सिकाउँछु कोबो भन्ने सुन्नु भएको छ कोबो टुल बक्स आजभोलि तपाईँ त्यो एन्ड्रोइडमा कहिलेकाहीँ सर्वे गर्नको लागि त्यहाँ डिसएग्री एग्री हैन त्यो सर्वेको एउटा चाहिँ आउँछ नि दिस काइन्ड अफ डिजाइनिङको टुल बक्स हो यो सर्वे रिसर्च अथवा अरू के गर्नको लागि इन्फर्मेसन लिनको लागि फ्री छ तपाईँ त्यस्तो खालको प्रोफेसनल इन्डस्ट्रीमा जाने हो भनेदेखि यो त मैले 2-3 वटा मात्र दिएको यस्तो खालको धेरै कुराहरू छ जुन सिक्न जरुरी छ यो स्किल हुन जरुरी छ हैन यस्तै खालको अरूहरु यसमा चाहिँ डेटा एनालिसिसको कुराहरु एक्जाम्पल मैले भने अरूहरु खालको पनि धेरै छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ हो त्यस्तो खालको स्किल व्हिच इज कन्सिडर्ड एज अ टेक्निकल स्किल हार्ड स्किल व्हाट काइन्ड अफ हार्ड स्किल डु यु ह्याभ आस्क योरसेल्फ एक्सप्लोर योरसेल्फ मसँग यो चाहिँ छ म चाहिँ यो कन्फिडेन्टली गर्न सक्छु यो चाहिँ मलाई अलिकति त्यति राम्रोसँग आउँदैन अथवा व्हाटएभर है ठीक छ क्वेसन छ एडभान्स स्किल कसैले शेयर गर्नुहुन्छ आई डु ह्याभ दिस स्किल्स हजुर ट्रान्सक्राइब गर्ने राइट डेफिनेटली द्याट्स अल्सो वान स्किल ठिक छ ट्रान्सक्राइब द्याट्स कल्ड ट्रान्सक्राइब राइट रिसर्चमा जस्तै इन्टरभ्यू गरेको अरू गरेको कुराहरू चाहिँ त्यसलाई द्याट्स कल्ड ट्रान्सक्राइब द्याट इज अल्सो स्किल या ट्रान्सक्राइबिङ स्किल यु क्यान से इन द्याट वे द्याट्स गुड त्यो पनि एकदम राम्रो द्याट इज एसेन्सियल रिसर्चको अरू धेरै कुरा नट ओन्ली रिसर्च खान वर्कमा सबै ठाउँ चाहिने कुराहरू हो यस मैले यति मात्र भन्न खोजेको इफ यु रियलाइज इफ यु डोन्ट ह्याभ सच ए स्किल देन नाउ इट इज अ टाइम टु डेभलप द्याट ल मसँग स्किल छैन यो सिकाउँ न यु मे इन्भेस्ट सम सोर्ट अफ थिङ्स अलिकति केही पैसा खर्च हुन्छ होला समय यो डेडिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट है ह्युमन स्किल डु यु नो द ह्युमन स्किल हियर ह्युमन स्किल भनेको के हो interpersonal like soft skill is a little bit different यो हो त्यो चाहिँ सबैले भने यो त्यो पनि छ negotiation is also here soft skill के भन्नु लाग्नु भयो मेबी यु आर भेरी नियर बाई आन्सर ओके के भन्नुभयो
कन्भिन्स गर्ने द्याट इज स्टिल आई थिङ्क नेगोसिएसन उहाँले अलिकति आई थिङ्क अलि आर्टिकुलेट गर्नुहोस् त गेम द्याट इज अल्सो लिटल बिट डिफ्रेन्ट वान आई थिङ्क यो कग्नेटिभ प्रब्लम सल्भ सफ्ट त्यो भित्रै भएको हो त्यो डिसिजन मेकिङ इज अल्सो सफ्ट स्किल म्यानेजमेन्टको सबै डिसिजन स्किलहरूमा आउँछ है लिडरसिप अल्सो इज सफ्ट स्किल तर लिडरसिपको के पार्ट चाहिँ ह्युमन स्किलमा आउँछ पार्टली ल युनिक स्किलहरू छ द्याट इज स्किल इन सफ्ट स्किल एन्ड हार्ड स्किल है तर तपाईँ भेरी नियर बाई कि यो अर्थमा मैले नियर बाई भनेको कि देयर इज वान एनदर एस्पेक्ट यु आर नट आर्टिकुलेटिङ प्रपरली आई थिङ्क तपाईँलाई आइरहेको छ भन्न लागेको छ एकैछिन प्लिज थाहा पाउनु जरुरी छ यो कुरा अहिले तपाईँले यो पहिला स्किल के हो फरक थाहा हुनु पऱ्यो कि तब मात्र तपाईँले आफूसँग त्यो स्किल छ कि छैन भने अहिले मैले यो ह्युमन स्किल भनेपछि त्यो त हामी गरिरहेको भने भनेर भन्नुहुन्छ यस बट द्याट स्किल सुड बी प्रपरली टेक्निकल स्किल भनेको होइन भने जस्तो टेक्निकलिटी यस्तो यस्तो खालको लेख्ने यो गर्ने कामको लागि जे रिक्वायर्ड हो त्यो कुराहरू सफ्ट स्किल इज लाइक तपाईँले अहिले भन्नुभयो नेगोसिएसन अरू के भन्नुभएको थियो लिडरसिप स्किल कम्युनिकेसन होइन टिमवर्क यताउता दिज अल थिङ्स कम्स हियर इन ह्युमन स्किल इज हाउ टु डिल ह्युमन बिङ त्यसमा दुईवटा कन्सेप्ट छ होइन त्यो के भन्छ डेनियल गोल्डम्यान भन्ने सुन्नुभएको छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बुक होइन पढ्नु पनि भएको थियो कहिले साइकोलोजीमा होला इमोसनल इन्टेलिजेन्स यस दिस थिङ्स कम हियर वाट इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स बाई द वे हाउ डु यु डिल योर ओन इमोसन्स एकैछिन है त्यसमा आउँछ ह्युमन स्किल हाउ डु यु डिल योर ओन इमोसन्स द्याट इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स सोसियल इन्टेलिजेन्स भनेको हाउ डु यु डिल अदर्स इमोसन्स सपोज तपाईँ लिडर हुनुभयो तपाईँको अन्डरमा कोही मान्छे काम गरिरहेको छ तपाईँ म्यानेजर हुनुभयो बिहान अफिसमा आउँदाखेरि तपाईँको कलिग चाहिँ एकदम डाउन फेस लगाएर आइपुगेको छ वाट डु होइन वाट डु डु इट डिपेन्ड्स के वाट काइन्ड अफ लिडरसिप प्र्याक्टिसेस द्याट यु ह्याभ जस्तै कसैले भन्ला कि आई डोन्ट केयर अब 8 घन्टा उसले आएर काम गर्ने हो अब अनुहार डाउन होस् कि अप्स कसैले त्यो पनि भन्ला कसैले चाहिँ भन्नला कि होइन बिचरा अब इट्स अ भेरी स्याड आई थिङ्क अवर सी स्याड लेट्स टक 15 मिनट्स अनि उसको के प्रब्लमहरू छ सुनौँ अलिकति उसलाई कन्सल्ट गरौँ अनि रेस्ट 7.5 आवर्स त उसले खुसी भएर काम गर्न सक्ला नि होइन म त उसको लिडर पो हो त अथवा म त कलिग पो हो त भनेर गर्ला इट डिपेन्ड्स देयर इज नथिङ राइट एन्ड रङ बट वाट इज अप्रोच अफ द्याट पर्टिकुलर लिडर एन्ड कलिग द्याट मेक अ सेन्स दिज अल आर ह्युमन स्किल्स हियर कसरी हामीले अरूको त्यस्तो कुराहरूलाई डिल गर्छौँ हाउ कम्प्यासनेट यु आर टु अदर्स होइन हजुर के भन्नुभयो हाउ कम्प्यासनेट यु आर होइन अरूलाई कसरी तपाईँले हेरिरहनु भएको छ दिस काइन्ड अफ डिलिङ द्याट्स ह्युमन स्किल एउटा कुरा डेटाले भनेको कुराहरू त मलाई रिसर्चको भनिहाल्छु एन्ड मोस्ट अफ द जब वर्ल्डमा सबै जब पाउँदाखेरि चाहिँ प्रिडोमिनेन्टली हु हेज हाई टेक्निकल स्किल पिपल गेट जब एन्ड डु यु नो वाइ पिपल आर फायर्ड बिकज लस अफ ह्युमन स्किल lack of human skill is there होइन that's why we need to balance these all kind of things all skill we need होइन अब टेक्निकल स्किल you need to get the job त्यो कुराहरू पनि चाहियो ह्युमन स्किल that's also needed that's very very important thing त्यसले गर्दा मलाई मैले यो रिसर्चकै डेटाको बारेमा मात्र भनेको हो कि ल मोस्ट अफ द जब पिपल गेट बिकज अफ टेक्निकल स्किल बट द पिपल हु फायर्ड बिकज अफ ल्याक अफ ह्युमन स्किल द्याट रेकर्ड सोज मैले भने होइन त्यो रेकर्डले त्यही देखाएको हो अस्तिको त्यही विल स्मिथको स्ल्याप जस्तै हो होइन मान्छेले जब त्यो कुराहरू काममा पनि त्यस्तै कुराहरू गुमाउँछ तब इट्स अ डिजास्टर इज इट ओके यो भयो द्याट इज योर स्किल वी निड टु लुक एट यो चाहिँ वर्कसिट पुकार सर मैले यो वर्कसिट अहिले उहाँहरूलाई डिस्प्ले गरिरहेको छु है यो त मलाई म इमेलमा पठाइदिन्छु अनि यही वर्कसिटमा काम गर्ने मैले भनिदिइसकेको छु उहाँहरूलाई है घरमा बसेर काम गरे हुन्छ यसमा चाहिँ आफैले आफ्नो कुराहरू गर्ने हो अब यसमा वाट इज योर इन्ट्रेस्टको कुराहरू लेख्ने आफ्नो कोर इन्ट्रेस्ट के हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समटाइम यु मे नट नो अर वी मे नट नो आवर ओन इन्ट्रेस्ट के छ भने अनलेस युआर इङ्गेज भएपछि मात्र थाहा हुन्छ ए मलाई यो एकदम मनपर्ने रहेछ कि मनपर्ने रहेछ भने त्योभन्दा अगाडिको टाइम चाहिँ के इट इज जस्ट ओन्ली वी इमेजिन वी जस्ट एज्युम होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको धेरै केसेस हुन्छ लड अफ केसेस लाइक द्याट त्यसैले हामीले चाहिँ ए ल यो कुराहरू यस्तो हो भनेर त्यसलाई नेग्लेक्ट नगर्ने होइन ओके फाइन सो वी निड टु आइडेन्टिफाई यु निड टु आइडेन्टिफाई योर ओन इन्ट्रेस्ट इन द्याट स्पेसली करियरको हिसाबले
अरूको सन्दर्भमा यो गोल डेस्टिनीको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो त मैले कसरी आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई इन्ट्रेस्ट क्यान बी चेन्ज अल्सो इट इज नट पर्मानेन्ट हैन विभिन्न सर्कमस्टेन्सले विभिन्न तपाईको आफ्नो नर्म्स भ्यालुजमा आएको चेन्जले अरू खालको कुराहरूले चेन्ज पनि हुन सक्छ द्याट क्यान बी नर्चर द्याट क्यान बी डेभलप स्लोली ओभर द पिरियड अफ टाइम सो लेट्स बी अवेर अफ द्याट यु क्यान मेन्सन एन्ड टु राइट दिस काइन्ड अफ थिङ्स है योर इन्ट्रेस्ट त्यसले गर्दा लेट्स नट बी फिक्स्ड योर सेल्फ लेट्स नट बी फ्रिज लेट्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल एन्ड फ्लुइड है त्यो अनुसार आफूले आफूलाई चेन्ज पनि गर्नको लागि पनि हेर्ने र इन्ट्रेस्ट अल्सो क्यान बी चेन्ज एन्ड द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट फ्रम द भेरी बिगिनिङ आई टक विथ यु इन दिस क्लास लाइक what guides you, what drives you to make some sort of decision? तपाईलाई यसरी एक्ट गर्नको लागि how do you conduct yourself in the society and personal level, private and public sphere? केले गाइड गरेछ? What forced you from inside? Your values, your norms that you set, your belief system. हैन? त्यही भएर मैले अघि नै भने नि we need to work on that. You need to know on that. If you want to change the fruit, then change the root. That root is your value. The fruit is that manifestation, your behavior. Right? We need to treat on the root. If you want to programming yourself as a human programming, then treat on the root. Values ले तपाईलाई हैन त्यो 70th birthday को एउटा एक्सरसाइज त्यही रुटमा ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि गरायो I introduced one very interesting one exercise, so I'll share with you later on, is it? Pugar sir पनि त्यही बेला ठ्याक्क काम भएर बाहिर जानुभयो otherwise that was very interesting. डिस्प्ले गरौँ क्या एकचोटि कि लास्टमा हेरौँ if I interest हेरौँ मैले देखाएँ एकैछिन लेट्स 1 minute टाइम विमल सर र पुकार सरको लागि है त ए सरी एउटा एक्सरसाइज उहाँहरूलाई सोध्नु होला कस्तो लाग्यो हैन होइन सिम्पल छ सर विमल सरसँग हामी बसेर गरे हो कि मलाई थाहा भएन अहिले गरेको यो सर एउटा पजल वी स्टार्टेड लाइक द्याट लाइक इन द बिगिनिङ के रे सरलाई नि गराउने भने के त्यो पजल भइहाल्यो ल फेरि सरलाई यहाँ यो ओके फाइन यो चाहिँ के हो भने नि सर यो चाहिँ एकचोटि हेरौँ न सरले क्लियर भइहाल्छ Imagine that when this 70th birthday today, नजिकको क्लोज साथीहरू सर्कलहरू फ्यामिली मेम्बर्सहरू आउनु भएको छ कोही एकजना फ्यामिली मेम्बरले त्यो अनरमा चाहिँ मेरो साथी यस्तै हुनुहुन्छ ल फर एक्जाम्पल 70 वर्षको विमल सरले मलाई बोलाउनु भयो मैले विमल सरको बारेमा भन्नु पर्यो कि हैन अनि त्यो कुरा चाहिँ आफूले लेख्ने के हो भनेपछि म कस्तो बन्न चाहन्छु र मलाई कसले मान्छेले भन्नु भन्ने कुरा चाहिँ आफूले भन्नु पर्यो इट मिन्स यु इन्जेक्ट द्याट वान नाउ We started programming in our subconscious that guide us. Very nice. I'm so happy. दुईटै ब्याचले अहिले उहाँहरूले एक पेज लेख्नु भएको छ I really appreciate you all guys. Thank you very much. Really. सबैको होइन तर एक्ज्याक्टली तर मैले यहाँ के भने फेरि यहाँ के हुन्छ सुनाउनु पर्यो भने फेरि त्यहाँ रिस्ट्रिक्सन होला अनि दिस गाई इट्स अ भेरी नाइसली चाहिँ कि यो त हामीले रेगुलर बेसिसमा गर्नुपर्ने मैले त्यही भन्नु लागेको त्यसले रिफ्लेक्ट गरिरहनु पर्यो होइन सो अहिले चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति रुटमा इन्जेक्ट गर्नको लागि अब यो चाहिँ अहिले पुकार सरले ठिक भन्नुभयो यो सुनाउने कि भने सुरुमै चाहिँ मैले फेरि सुनाउनु पर्ने भएपछि त्यसले अर्कै ब्यारियर क्रिएट गर्ला भनेर यो सुनाउनु पनि पर्दैन देखाउनु पनि पर्दैन आफ्नै लागि लेख्ने भनेर भने हो यो चाहिँ लिटिल बिट मोर पर्सनल यसलाई रिभाइज गरे पनि हुन्छ यु क्यान राइट अगेन एन्ड अगेन नो प्रब्लम यु क्यान जस्ट अपडेट रिभाइज एन्ड सो प्लिज सर Exactly त्यो भन्दा अलि बढी नै पनि हो के अनि जस्तै यो वर्ष यस प्रकारले चाहिँ अब 10 वर्ष 15 वर्षपछि 15 वर्षपछि चाहिँ एउटा माइन्डसेट बनाउनु भयो भने त्यो माइन्डसेटमै तपाईले काम गराउनु हुन्छ त्यो मान्छे त्यहाँको
टेन्सन स्किलहरू सिक्ने होइन यिनीहरू तपाईँको त्यो सबै कुरामा गइरहन्छ कि आज एउटा सामान्य एक्सपेक्ट मात्र सरले भनेको जुन अघि भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गर्नुभयो भने तपाईँले 15 वर्ष 20 वर्ष तपाईँले कहाँ देखिराख्नु भएको छ त्यो स्किल तपाईँको त्यो नेटवर्क तपाईँको हाउभाउ तपाईँको पर्सनालिटी तपाईँको त्यो एउटा औरा तपाईँको स्पिरिट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कि मैले म पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्छु म चुनाव गर्छु अदेखि त्यतिखेर के तपाईँहरू 1920 21 इयर्स हुँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ होइन लगभग म त्यही फेजमै गर्छु यी म 500 वर्ष पनि पढिरहेकै छु होइन काम गर्छु भने त्यही हिसाबले नै राम्रो लाग्छ तपाईँ अहिले जे हुन्छ 10 वर्ष अगाडि काम गरेको छ अहिले जे हुन्छ 10 वर्ष 15 वर्ष के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबले भनेको जस्तै छैन सिम्पल छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के अनुसार फोकस गर्न जानु भने अटोमेटिकली कति कुरा अटोमेटिकली तपाईँलाई आउँदै आउँदै त्यो माइन्डसेट हो थ्याङ्क यू Really great, thank you. So, lucky. Please, sir. Please, sir. This secret, right? The secret. The secret, yeah. Oh. Exactly. Exactly. You exercise must a very important thing is that the human value exists. How do you serve the society? होइन not only हामी कहाँ छौँ भन्ने मात्र कुरा हामीले के गर्छौँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो कि हामीले समाजलाई कसरी सर्भ गरेका छौँ भन्ने कुरा 90 years डाउन द लाइनमा तपाईँलाई मान्छेले के भनेर सम्झियोस् भन्ने कुरा हो नि त तपाईँले छोड्ने लिगेसी के हो होइन दिस काइन्ड अफ थिङ्स यु निड टु किप इन आवर माइन्ड त्यसको क्यारेक्टर भ्यालुज दिस अल थिङ्स राम्रो रिसर्चर पनि हो है ओ फेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको नेपालको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू लिड गरिसक्नु भएको छ अब राम्रो स्पिकर हुनुहुन्छ तर अलिकति स्पेसल बर्थडे जस्तै भएछ ओ ल फेरि सरले अलिकति स्पेसल प्र्याक्टिसेस लाइफ सबै दिनु आई ट्राई माई बेस्ट बस अलि भेटौँला सर आउँछु म निस्किनुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ एकछिन के हुन्छ ओके फाइन अब यसमा चाहिँ 2-3वटा भ्यालुज नर्म्स र इन्स्टिङ मोटिभेटिङ फ्याक्टरहरूमा चाहिँ त्यही भएर इन्स्टिङ भनेको भित्रबाट आउने कुराहरूमा द्याट्स इन्डिभिजुअल फ्यामिली सोसियल के छ त्यो प्रति तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभ के हो तपाईँको आफ्नो भ्यालु त्यसमा कसरी सेट गर्नु भएको छ होइन त्यो महत्त्वपूर्ण छ हामीले थाहा पाउनुपर्छ दिज आर नट कन्फ्लिक्टिङ बाई द वे दिज आर सपोर्टिङ वान अनदर कम्प्लिमेन्ट वान अनदर होइन त्यो हिसाबले हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा है त यो थाहा हुनु पऱ्यो ओके मेरो सोसियल भ्यालुज के हो हाउ डु आई लुक एट सोसाइटी आई डोन्ट केयर अफ सोसाइटी बट आइम द पार्ट अफ द सोसाइटी इज अ इन्टरडिपेन्डेन्ट वाट एभर होइन त्यो खालको कुरा त्यसमा क्ल्यारिटी चाहियो मेन कुरा आफ्नो पर्सनालिटी के हो अब यो कसरी डेभलप गर्ने भन्ने अर्को एउटा आस्पेक्ट छ होइन अब त्यसको बारेमा अब डिटेल्समा कसरी डेभलप गर्ने भन्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ यहाँ आफ्नो पर्सनालिटी कस्तो खालको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ कि दुईवटा कन्सेप्ट छ कि एउटा नेचर अर्को नर्चर भन्छ होइन द सम सर्ट अफ थिङ्स द्याट वी ब्रिङ फ्रम इन्नेट नेचर होइन जेनेटिक कुराहरू सम क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट पिपल ब्रिङ बाई बर्थ there are some sort of things that can be nurtured, that can be developed. त्यसले गर्दा के चाहिँ नेचर हो के चाहिँ नर्चर हो छुट्याउनु पर्यो र समथिङ यो त नर्चरिङ प्रोसेस हो नि त नर्चरिङ वान वे लाइक वेल हामी अलिकति राम्रो इथिकल एउटा भ्यालु भएको मान्छे प्रिन्सिपल मान्छे हुनुपर्छ वी सुड कन्ट्रिब्युट दिस सोसाइटी वी डु द गुड वर्क वी डोन्ट डु द ब्याड थिङ्स वी आर नर्चरिङ आवर सेल्फ वी अल आर मैले मेरो कुरा गरिरहेको छु हामी सबैको कुरा गरिरहेको छौँ जब हामी त्यसरी त्यो इनपुट दिइरहेको हुन्छौँ माइन्डलाई हामीले नराम्रो काम गर्नु डेभिएट गर्नै सक्दैनौँ कि त्यसले हामीलाई फेरि तानेर ट्र्याकमा लिएर आइहाल्छ त्यसैले हाम्रो पर्सनालिटी कस्तो खालको हो होइन त्यसले गर्दा हामीले कसरी त्यसलाई डेभलप गर्दै जाने हो इट क्यान बी इन्ट्रोभर्टेड एक्सट्रोभर्ट अलि ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो काम हुनुहुन्छ अथवा सर्ट टेम्पर हुनुहुन्छ बेस्ड अन द्याट यु इभन क्यान चुज यर प्रोफेसन सम टाइम
अथवा यु क्यान चेन्ज योर पर्सनालिटी इदर वे यु क्यान डिल होइन यस्तो खालको कुराहरू त्यसैले नाउ तपाईँले एक्सप्लोर गर्ने क्रममा चाहिँ यो टेम्पररी सिरियस लाइट हार्टेड डिटरमाइन्ड र इजी गोइङ आउट गोइङ अर लिमिटेड हो यो कुरा अब कोही मान्छे चाहिँ एकदमै लिमिटेड टाइपको धेरै इन्ट्रेक्सन नजाने मान्छेलाई मार्केटिङको जबमा हाल्दियो भने के होला सो अघि नै पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि कसरी म्याचिङ गर्ने भन्ने कुराहरू के होइन दिस आर द इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर यो चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने कुरा हो आइम नट सेइङ वाट इज योर पर्सनालिटी यो कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँले अब यो सरहरू जोसँग क्लोजली काम गर्नुभएको छ 3 वर्षदेखि तपाईँलाई अब्जर्भ गर्नुभएको छ कलिगहरू साथीहरू छन् नजिकबाट फ्यामिली मेम्बर्सहरू छन् अरू कोही चाहिँ सँग अलिक क्लोजली गर्नुभयो उसले त तपाईँलाई अब्जर्भ गरिरहेछ नि त कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दियो भने ओह देयर इज बाई रुम फर इम्प्रुभमेन्ट दिज आर माई स्ट्रेन्थ भन्ने त थाहा हुन्छ नि त त्यो त गर्नु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दा अब आजको प्रयास चाहिँ तपाईँलाई त्यो ट्रिगर गर्ने मात्रै है मैले भनिहालेँ फेरि मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु होइन त्यो रियल एक्सर्साइज चाहिँ अब गर्ने तपाईँहरूले है सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई यहाँ भनिहालौँ सोसियल क्यापिटल भन्ने सुन्नुभएको छ सामाजिक पुँजी भन्छ नि तपाईँको नेटवर्क पिपल द्याट यु नो चिन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन कि त्यो चिनेको मान्छेको गुड बुकमा तपाईँको नाम छ क्वेसन इज द्याट वी रेकग्नाइज द पर्सन एज अ गुड पर्सन चिन्नु त हामीले चार्ल्स सोब्राजलाई पनि चिनाएको छ नि त अनि गान्धीलाई पनि सम्झिरहेको होला चार्ल्स सोब्राजलाई कसरी चिन्नु भएको छ देशको के अरे इन्टरनेसनल कुख्यात अपराधी भनेर चिन्नु भएको छ गान्धीलाई एउटा राम्रो मान्छेलाई एकदम गुड ह्युमन बिइङ भनेर चिन्नु भएको छ श्रद्धा रेस्पेक्ट छ नि होइन चार्ल्सको नाम ब्ल्याक बुकमा छ गान्धीको नाम गुड बुकमा छ होइन र यस लाइक द्याट त्यसैले नेटवर्क एकदम ठुलो हुनु अहिलेकोमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ द्याट्स हाउ यु निड टु रिच एन्ड कनेक्ट विथ द गुड पिपल र गुड पिपलसँगको कनेक्सनले चाहिँ तपाईँलाई पनि अब बिस्तारै द्याट्स इन्सपायर यु टु बी अ गुड अनिखेर त्यो भनेको तपाईँको सामाजिक पुँजी हो त्यो तपाईँको सोसियल क्यापिटल हो द्याट वर्क्स अहिले पनि हेर्नुहोस् न म्याग्नेट युनिभर्सिटीहरूमा अच्छा तपाईँ बर्कलेको कुरा गर्नुहोस् सायद हार्वर्ड एमआइटी एलएससी होइन अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज स्ट्यानफोर्ड जुनसुकै कुरा गर्नुहोस् एउटा कुनै कोहर्ट एउटा कुनै ब्याच त्यसै गरी ग्रुप भएर भयो भनेदेखि त्यहाँबाट निस्किनेहरूको सोसियल नेटवर्कको यति स्ट्रङ भइदिन्छ कि दे आर प्लेसिङ इन सच अ पावरफुल पोजिसन अर्कोले चाह्यो भनेदेखि आफूले चाहेको खालको काम गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्छ कि त्यस्तो खालको नेटवर्कमा पुर्याइदिन्छ यो पनि तपाईँको मौका हो 3 वर्षसँगै बिताउनु भएको छ अहिले पुकार सरले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ हुने कलिगहरू कोही कहाँ पुग्यो होला कोही कहाँ पुग्यो होला आफ्नो डेस्टिनी क्लियर छन् बट नाउ द पिपल रिच इन द्याट पोजिसन लाइक तपाईँको त्यो सोसियल क्यापिटल बढाएछ हुन्छ नि त भोलि गएर भोलि त अब यहाँ पछि कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ होला तपाईँहरू होइन त्यो कुरा त्यसैले तपाईँको कन्ट्याक्ट कोसँग गरिरहनु भएको छ द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पहिला पहिला हुन्छ नि सङ्गत गुनाको फल भन्ने त्यसले गर्दा प्लिज बी टच विथ यो एकदम यति प्रिसियस र ब्युटिफुल लाइफमा जस्ट नट इङ्गेज विथ गार्बेज बी इङ्गेज विथ द गुड पिपल होइन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले फाइन्ड आउट योर फ्रेन्ड्स योर कलिग योर आउट अफ कलेजमा अथवा कलेजमा किनभने कलेजमा त तपाईँ सर्टेन लिमिटेड फ्रेन्ड सर्कल होला योभन्दा बाहिर पनि होला प्रोफेसनलहरूसँग अर्गनाइजेसनसँग 3 वर्ष कुनै ठाउँमा गएर काम गर्नु पनि तपाईँहरूले मैले सोध्दै थिएँ बिहान सरसँग होइन हप्ताको 2 दिन गएर कोही न कोही व्यक्तिलाई भेट्नुभयो केही संस्थाहरूसँग गर्नुभयो राम्रो नराम्रो दुइटै एक्सपिरियन्स होला बट स्टिल यु आर इङ्गेज एन्ड यु गट एन अपर्च्युनिटी टु इन्ट्राक्ट विथ द पिपल द्याट्स रियली भ्यालुएबल होइन त्यो कुराहरूलाई हेर्ने किनभने द्याट वर्क्स फर यर करियर त्यसलाई सिग्निफिकेन्टली त्यही बेलामा पनि गर्न जरुरी छ तपाईँको आफ्नो क्वालिफिकेसन डजन्ट मिन द्याट ओन्ली यो तपाईँको डिग्री ग्रेजुएट मात्र होइन क्वालिफिकेसन इज द कम्पोजिट फर्म अफ अल योर ह्युमन क्वालिटिज होइन डिग्रीले तपाईँलाई एउटा नलेज दिएको छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ला स्किल चाहियो अरू क्षमताहरू भएको कुराहरू चाहियो तर लट अफ थिङ्स द्याट कम्स टुगेदर होइन त्यसमा ट्रेनिङ होला अहिले मैले त्यही भएर सोधेको तपाईँहरूले कलेजभन्दा बाहेक कति मलाई यस्तो खालको ट्रेनिङ चाहिन्छ होला ऊ यस्तो अहिले मैले लेखेँ अथवा त्योभन्दा बाहेक खालको चाहिन्छ होला कतिले लिनु भएको छ त्यो त इन्भेस्टमेन्ट हो नि डोन्ट बी रिलक्टेन्ट ओह ल 5000 रुपियाँ फी रहेछ म ट्रेनिङ किन लिने डोन्ट सेन्ड द्याट वे अफोर्ड गर्न सकिँदैन एउटा कुराहरू होला तर केही खालको कुराहरू छ भने इफ द्याट इज भेरी सिग्निफिकेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट देन डोन्ट हेजिटेट सिक्नको लागि गर्न जरुरी छ त्यो कुराहरू द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज यर कस्ट द्याट विल पे यु अफ लेटर इन यर लाइफ तपाईँको जीवनमा त्यसले पे अफ गर्छ किनभने त्यो लगानी हो नि त इन्भेस्टमेन्ट हो नि त जसरी अहिले एजुकेसनको लागि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ अरू फर्दर स्किल सिक्नको लागि पनि गर्ने होइन जसरी अहिले पनि त यहाँ हामी त्यसै गर्दैछौँ त अहिले होइन
training, other exposure, any other extra, your qualification. अर्को कुरा अघि पनि मैले भने नि तपाईलाई where you are is relatively less important. त्यो पनि important हो, less important than what you do. तपाईलाई थाहा छ 1994 तिर बेलायतको इलेक्सन हुँदाखेरि टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट त्यति बेला चाहिँ एजेन्डा के थियो थाहा छ चुनावमा अफ्रिकाको गरिबी कसरी घटाउने भन्ने थियो कि यदि तपाईं लिड गर्ने हो भनेदेखि यु शुड कन्सर्न टु अदर्स अल्सो जो मान्छे सेल्फ सेन्ट्रिक हुन्छ अरूलाई लिड गर्न सक्दैन भन्ने हो लिडरसिपको बारेमा त पुकार सर यही अगाडि हुनुहुन्छ मैले केही भन्नु पर्दैन इज मोर नाइसर एन्ड द लिडरसिप चाहिँ के भन्छ पर्सपेक्टिभ म के भन्छु भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ जो लिडर हुन चाहन्छ ही और सी शुड कन्सर्न टु अदर्स आफूलाई मात्र कन्सर्न गर्नेहरू चाहिँ लिडर हुनलाई हुँदैन उनीहरूले त्यसलाई रेकगनाइज गर्दैन भन्ने हो ग्लोबल लिडरहरू किन भयो ग्लोबको चासो राख्यो नि अरूको बारेमा कन्सर्नलाई हेर्न खोज्यो नि सो द्याट दे क्यान बी लिडर हाम्रो लिडरसिप हाम्रो भन्नाले मैले इन जेनरल लिडरसिपको कुरा गरिरहेको छैन यु आर अल्सो लिडर इन सम हाउ अर्गनाइजेसनको लिडर होला अर्का कहाँको लिडर होला त्यसले गर्दा हामीले त्यो कुराहरूलाई हेर्नु पर्यो सो वाइ पिपल आर लिडिङ टु अदर्स बिकज दिस पिपल आर केयरिङ अदर्स दिस पिपल आर लाइक वर्किङ फर अदर्स द्याट्स वाइ दे हेभ दिस अथोरिटी टु लिड अटोमेटिकली त्यो भइरहेको हुन्छ होइन त्यो कुराहरू छ त्यसैले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको लोकेसन कहाँ हो तपाईँ कहाँ हुन चाहनुहुन्छ र कहाँको लागि सर्भ गर्नुहुन्छ भनेर सबै मान्छे एक ठाउँमा हुँदैमा त्यही ठाउँको लागि सर्भ गरिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन यु मे बी हियर बट यु आर सर्भिङ समर एल्स अहिले यहीँ काठमाडौँमै बसेर चाहिँ डोल्पालाई सर्भ गर्ने मान्छे पनि भइरहेको होला नि छैन त छन् नि होइन कुन ग्रुपको लागि कसको लागि सो आइडेन्टिफाई डिटरमाइन योर सेल्फ क्लियरिटी अन द्याट आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस यसको बारेमा म अलिकति पछि कुरा गरौँला अर्को स्लाइडमा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट तपाईँको स्ट्रेन्थ र विकनेसेस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने वर्कआउट गर्ने बेलामा नि कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा हुँदैन कि आफ्नो स्ट्रेन्थ के हो भनेर वाट आर द गुड क्वालिटिज द्याट वी हेभ वाट आर द रूम फर इम्प्रुभमेन्ट द्याट वी हेभ होइन वी सुड आस्क टु अदर्स सम टाइम एक्ज्याक्टली होइन त्यसले गर्दा क्लोजली अहिले मैले त्यही भनेको साथीहरूलाई एक्चुली भन्नुहोस् न मेरो स्ट्रेन्थ के होला भनेर आफूलाई पनि थाहा हुन्छ रिफ्लेक्सन गर्ने आफूले आफूलाई बट एट द सेम टाइम आस्क द पर्सन who are very nearby you तर त्यो कमेन्ट के हुनु पर्यो फिडब्याक कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पर्यो विदाउट बायस भएको हुनु पर्यो बायसनेस हुनु भएन त्यसमा मलाई एकदम मनपर्छ त्यसले गर्दा म राम्रो राम्रो भनिदिन्छु खुसी बनाउनलाई मलाई एकदम मन पर्दैन म नराम्रो मात्र भन्छु नो लेट्स बी अब्जेक्टिभ त्यसको चाहिँ इन्टेन्सन भन्छ कि दुईवटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो नेपालीमा एउटा धेरै राम्रो शब्द छ एउटा निन्दा अर्को समालोचना भन्छ कि निन्दा भनेको कन्डेम्ड गर्नु हामी इङ्ग्लिसमा दुइटैलाई क्रिटिक भनेर भन्छौँ क्रिटिकल भन्ने शब्दले त्यसलाई आजभोलि धेरै अलिकति म्यासिभली मिसयुज पनि गरे सुनिन्छ निन्दा चाहिँ इट्स ओन्ली बिलिटी टु अदर्स अरूलाई नराम्रो देखाउने नेगेटिभ कुराहरू मात्र बढी गर्ने तर समालोचनाले चाहिँ के गर्छ राम्रो नराम्रो दुइटै कुरा गर्छ राम्रो यो हो नराम्रोमा पनि देयर इज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट भन्छ बट देयर इज अ फन्डामेन्टल डिफरेन्स उसले पनि नराम्रो पनि कुरा गर्छ उसले नि गर्छ तर त्यहाँ बेसिक फन्डामेन्टल डिफरेन्स छ त्यो भनेको इन्टेन्सनको डिफरेन्स हो अरूलाई बेलिटिट गर्दा निन्दा गर्दा चाहिँ इन्टेन्सन के हो त्यसलाई म खतम गराइदिन्छु सखाप बनाइदिन्छु नराम्रो मात्र प्रोजेक्ट गरिदिन्छु भन्ने हो होरा समालोचना गर्नु भनेको चाहिँ मेरो इन्टेन्सन ऊ अझ राम्रो भइदियोस् भन्ने हो कि तर त्यसमा के छ देयर इज सम ग्याप देयर इज सम रुम फर इम्प्रुभमेन्ट त्यो इम्प्रुभ भइदियो भने त अझ राम्रो हुन्छु भनेर भन्नु त्यसले गर्दा राम्रो कुरा पनि छ तपाईँको देयर इज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट पनि इन द्याट वे सो इन्टेन्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हियर हामीले त्यो हेर्न जरुरी छ यहाँ क्रिटिकल भन्ने इङ्ग्लिसको शब्द प्रयोग गरिरहँदाखेरि हामीले मैले प्रयोग गरिरहने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो समालोचना भन्ने हो इट्स नट ओन्ली लाइक बिलिटिट गर्नु मात्र भन्ने कुराहरू होइन हामीले पनि वी सुड बी केयरफुल अन द्याट मात्र भन्न खोजेको क्रिटिकल यस एक्ज्याक्टली क्रिटिकल त्यो त ऊ भइहाल्यो होइन त्यो एउटै रुटबाट आएको त हो नि त्यो त क्रिटिक गर्नु नै हो त्यो क्रिटिक नै हो त्यो निन्दा गर्नु नेपालीमा मात्र भने मैले नेपालीमा चाहिँ दुईवटा शब्द भयो इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले एउटै शब्दले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ कि टाइम एन्ड अगेन त्यसले गर्दा वी बिकम कन्फ्युज सम टाइम लाइक हामीले क्रिटिक भनेको निन्दा गरेको भन्न खोज्या हो कि समालोचना गरे भन्न खोज्यामा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो मात्र भन्न खोज्या ठिक छ ओके फाइन जस्ट आस्क टु योर टिचर्स 3 वर्ष कसैले बाइ द वे सर मलाई थाहा छैन एक्चुअली तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ कि कुनै विद्यार्थीले आजको मितिसम्म तपाईँ यत्रो यहाँ चाहिँ कलेजमा गरिरहनु भएको छ जाने बेलामा वाट आर माई गुड थिङ्स एन्ड ब्याड थिङ्स सर कुड यु प्लिज टु गिभ मी अस फिडब्याक भनेर कसैले सोधेको छ सर अहिलेसम्म छ है यु आर गिभिङ द फिडब्याक भेरी गुड आई थिङ्क त्यसलाई एउटा फर्मल स्ट्रक्चरली पनि राखेर
I think even during the period, not only at the time of exit interview जस्तो मात्र नहोस्, प्रत्येक महिना अथवा 6-8 महिनामा what is room for improvement मैले अझ के इम्प्रुभ, not only in education part मात्र भने हैन मैले, तपाईले सब्जेक्टमा कति जीपीए आए मात्र कुरा हैन कि, ओभरअल एस्पेक्ट अफ द पर्सन हैन, त्यो कुराहरु आई थिंक दैट वुड बी भेरी नाइस। उनीहरुको लागि राम्रो फिडब्याक हुन सक्छ त्यो हैन, इम्प्रुभ गर्नेहरुको लागि। टिचर्स, क्लोज फ्रेन्ड, यु क्यान गो इन दैट वे, सिनियर जुनियर सेम लेभलमा हैन। आफ्टर दैट व्हाट डु एक्सप्लोर फर? अब अहिले सबैलाई चाहिँ खुट्टा उचालेर ल म अब बाहिर पढ्न जाने कि विदेश जाने कि नेपालमै बस्ने कि यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि काममा के गर्ने, अहिले मैले देखाएको थिएँ नि, धेरै एक्सप्लेन पनि गरिसकेँ म, यसमा धेरै गर्न चाहन्न। अब यु क्यान एक्सप्लोर द अप्सन्स, व्हाट इज द बेस्ट फर यु, थिंक आउट अफ द बक्स हैन। यु मे गो फर एन्टरप्रेन्योर टु स्टार्ट। एन्टरप्रेन्योर बन्नु भनेको इट्स नट ओन्ली यो शब्द अलिकति उतापट्टि के कर्पोरेटतिरबाट आए पनि नि, वाट एभर द न्यू भेन्चर द्याट यु स्टार्ट, न्यू इनिसिएटिभ लिएर गर्नुहुन्छ भनेदेखि सोशल अर्गनाइजेसन अल्सो क्यान बी सोशल एन्टरप्रेन्योर है। आजभोलि सोशल एन्टरप्रेन्योरको कुराहरू धेरै भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ बेनिफिसियरी अथवा त्यसबाट हुने इम्प्याक्टको लेभल कुन हो, त्यो आधारमा यु क्यान डिटरमाइन इन द्याट वान। आई थिंक देयर आर स्टिल लट्स अफ स्कोप इन द कन्ट्री लाइक नेपाल। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि सबै ठाउँमा त्यो रिभर्स वेमा देख्नुहुन्छ कि एकचोटि चाहिँ एउटा जुत्ता कम्पनीकोले चाहिँ अफ्रिकाको एउटा देशमा चाहिँ ल त्यहाँ जुत्ताको स्कोप हेर्नु पर्यो कि हाम्रो बिजनेस एक्सपान्सन गर्नु पर्यो भनेर पठायो। एक हप्ता पनि नपुग्दै मान्छे दौडेर फर्केर आएछ, न त्यहाँ त स्कोपै छैन जुत्ताको, त्यहाँ जुत्तैको स्कोपै छैन, नगर्ने जुत्ता भन्छ। अनि यो त हुँदै भएन बा, अचम्म त्यत्रो मान्छेसँग करोडौँ मान्छे, जुत्ताको स्कोप हुँदैन, जुत्ता त छ त हाम्रो कम्पनी गर्नु पर्यो। अर्को मान्छेलाई पठाएको, ऊ त गएको, त्यो अर्कोले एक हप्ता लगाएको थियो, त्यो त झन् नेक्स्ट डे नै फर्केर आएछ। के भने देयर इज ह्युज स्कोप, लेट्स ओपन द फ्याक्ट्री। दुईटैले देख्न चाहिँ एउटै कुरा देखेछन्, अगाडि पनि गएको कसैले पनि जुत्ता लगाएर हिँड्छ, कसैले जुत्तै नलगाउने रहेछन्, त्यहाँ पनि जुत्ता फ्याक्ट्री खोल्नु भनेर आएको छ त्यो मान्छे। दोस्रो मान्छे गएको बाफले कसैको खुट्टामा जुत्ता छैन, यो त सबैलाई जुत्ता लाउने बनाउनु पर्यो नि त हामीले, त्यसले गर्दा लेट्स ओपन द फ्याक्ट्री भनेर आयो। सो द होल थिङ इज पर्सपेक्टिभ, हाउ डु लुक एट, हैन र हैन। सो जहाँ जे छैन त्यसको भ्यालु छ। अब हामीलाई चाहिँ केले तानिरहेछ, जहाँ जे भरिभराउ भइरहेछ हामी त्यहाँ सानो माइनर बन्न त्यसलाई तानिरहेछ। त्यसले गर्दा लेट्स ट्राई टु बी देयर वेयर योर स्मल इफोर्ट इज अल्सो भेरी भ्यालुएबल। आफूले गरेको इभन सानै इफोर्ट पनि यदि भ्यालुएबल छ भनेदेखि द्याट इज योर स्कोप एन्ड स्पेस टु वर्क। अब तपाईँले गरेको धेरै ठुलो कुरा पनि भ्यालु हुँदैन भने त तपाईँको लाइफको भ्यालु डिमिनिस गरे हो हैन र। कहिलेकाहीँ हामीले सानो इफोर्टमा नि कसैको लागि वाउ कस्तो गरिदिनु भयो भनेर कति थ्याङ्क्स गरे हुन्छ नि मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ, उसको लागि त्यो ठुलो भ्यालु हुन्छ। कसैको लागि यति धेरै गरिदिनु हुन्छ, उसको लागि भ्यालु होइन, यस्तो गरेको भनेर लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो जीवनमा गर्ने इफोर्टको भ्यालु कहाँ छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो भ्यालु वासिङटन डिसीमा देख्नुहुन्छ कि काठमाडौँमा देख्नुहुन्छ कि जुम्लामा देख्नुहुन्छ कि कालीकोटमा देख्नुहुन्छ? हाम्रो सानो इफोर्टको, अब तपाईँ त धेरै घुम्नु पनि भयो होला होइन, धेरै ठाउँमा इफोर्ट गरेर जानुभएको होला। रिफ्लेक्ट, थिङ्क अन द्याट। म तपाईँलाई यो गर्नु भनेर गाइड गरिरहेको छैन, तर प्लिज ओपन युर फ्याकल्टी इन युर माइन्ड टु लुक एट इन द्याट वे वेयर युर लाइफ इज भ्यालुएबल, वेयर युर इफोर्ट्स आर भ्यालुएबल। चुज द्याट प्लेस एन्ड स्पेस। हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ होइन, त्यस्तो हिस्ट्री अफ पोइन्ट अफ टाइममा छौँ कि वी आर द सिग्निफिकेन्ट जेनेरेसन होइन सर? पुकार सर भन्नुहोस्। देयर इज स्कोप एन्ड इट इज नट ओन्ली स्कोप, इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। कति लिया छौँ हामीले प्रकृतिबाट, कति लिया छौँ यो ठाउँबाट, कति लिया छौँ यो समाजबाट? लिएरै जाने दिनु परेन फिर्ता के होइन भन्नु न होइन? त्यसकै लागि पढ्दा यु विल गिभ इट ब्याक टु सोसाइटी। तर कुन सोसाइटी? लिने जति एउटा सोसाइटीबाट अनि दिने ठाउँ अर्को ठाउँ जाने? नो, गिभ इट ब्याक हियर। हियर इज योर भ्यालु, भ्यालु अफ योर लाइफ। ओके, यु क्यान एक्सप्लोर इन लोकल, नेसनल, रिजनल, ग्लोबल, बट वेयर इज योर भ्यालु? कन्ट्रिब्युट द्याट देयर। ठिक छ, मैले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति स्पिक गरेँ। नाउ अघि नै त्यहाँ अर्को क्लासमा एउटा सोध्नु पनि भएको थियो, मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि प्लान त गर्ने। मेरो एकजना साथीले खुद प्लान गरे, त्यो द्याट प्लान बिकम अनसक्सेस, अनि आई डोन्ट नो ही और सी डिप्रेस भएर डिप्रेसनमा गएर यस्तो समस्या भयो। त्यसले गर्दा यो प्लान भन्ने कुरादेखि मलाई ऊ लाग्छ
अनि मैले त्यति बेला तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ लास्टतिर आउँछ होला सायद जहाँ लाग्छ आई गिभ एड्रेस अन द्याट भनेर भनेको थिएँ प्लान डजन्ट मिन द्याट यु बिकम मोर रिजिड एन्ड फ्रिज होइन यो वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड द फेनोमेना अफ चेन्ज के चेन्जको फेनोमेनालाई बुझ्नु पर्यो प्लान सुड बी फ्लेक्जिबल वी अल्सो सुड मेक आवर सेल्फ फ्लेक्जिबल हाम्रो मन पनि कति परिवर्तनशील छ हेर्नुहोस् हाम्रो सोच्ने विचार गर्ने शैली तौर तरिका हिजो अस्तिको 1-2 महिना अगाडिको अहिलेको कति फरक छ भोलि कति डिफ्रेन्सेस हुन्छ प्लान इज नट लाइक फिक्स क्यानो त्यो टनल जस्तो होइन नि तपाईँलाई टेन्टेटिभ गर्नुहुन्छ यु डु इफर्ट यदि केही सर्कमस्टान्स चेन्ज भयो भनेदेखि यु आर लिटिल बिट फ्लेक्जिबल अलिकति चेन्ज गर्नुहुन्छ यु मुभ अहेड इन द्याट वे त्यो रिदम मेन्टेन गर्नु पऱ्यो कि त्यो रिदम चेन्जको रिदमसँग आफ्नो रिदम मिलाउनु पऱ्यो होइन द्याट्स वाइ यु क्यान मेक प्रायोरिटी द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड मेक प्लान इन द्याट वे यो भएन भने यो भएन भने यो भन्ने कुराहरूलाई गर्नु पऱ्यो तर त्यति चाँडो हरेस पनि नखाने कि ए ल ठिक छ मेरो करियरमा मैले यो गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले मेरो यो पर्सनालिटी यो हिसाबले डेभलप गर्न लागेको थिएँ मैले यो गोल यो सेट गरेको थिएँ बट इट नट म्याचिङ नाउ इट्स लिटिल बिट डेभिएट किनभने सर्कमस्टान्समा चेन्ज भयो यहाँ चेन्ज भयो ओके फाइन नो प्रब्लम इट्स ओके जस्ट मुभ द्याट अन होइन पनि मैले भने नि वी हेभ सिन मेनी साइन्स ग्रेजुएट हु आर भेरी गुड ब्याङ्क म्यानेजर हेर्नुहोस् त हामीलाई त कल्पना गरे हुँदैन साइन्स ग्रेजुएट ब्याङ्क म्यानेजर हुन्छ भनेर होइन नर्मली द्याट्स डेभिएट करियर क्यान बी चेन्ज डोन्ट वरी अन द्याट त्यसमा धेरै ओभरवेल्म हुनै पर्दैन एक्सेप्ट इट एन्ड एक्ट इट एकोर्डिङली ठिक छ त्यसैले करियरको डिसिजन चाहिँ यहाँ गर्ने इट मिन्स यु सेट द गोल हियर यु प्रायोरिटाइज यु सेट द गोल है ओके फाइन अब यो चाहिँ अलि अगाडिको लागि गरेको थिएँ त्यसले गर्दा यो अब इफ यु वान्ट टु डु दिस एक्सर्साइज इज फाइन यो इयर 1 इयर 2 भनेको छ तपाईँले चाहिँ एक्टिभिटिजमा म के गर्छु त सपोज तपाईँको अगाडिको एनालिसिसमा मसँग यो स्किल चाहिँ पुगेर रहन्छ यो स्किल चाहिँ रहेछ ह्युमन स्किल अलिक कम रहेछ टेक्निकल स्किल चाहिँ यो पुगेन यु क्यान मेक अ प्लान हियर नाउ लाइक ओके फाइन 6 months डाउन द लाइन आई डेभलप दिस स्किल होइन अर्को समथिङ 1 year डाउन द लाइन आई डेभलप दिस स्किल कहिले वेन ए सिम्पल चार्ट सिम्पल लाइक ग्यान्ट चार्ट होइन तपाईँ आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको अनुसार टार्गेट गर्ने होइन त्यो सिक्नको लागि गर्ने इफोर्ट गर्ने सर्च गर्ने खोज्ने सोध्ने मान्छेहरूलाई आफूलाई थाहा छैन भनेदेखि होइन आजभोलि त्यो अनलाइन पनि कति गर्न सकिन्छ तर आर लट अफ थिङ्स द्याट तर त्यो डिटर्मिनेसन चाहियो नि होइन त्यो सेल्फ रिफ्लेक्टिभ हुनु पऱ्यो सबभन्दा पहिला अब्जेक्टिभली त्यसपछि त्यो डिटर्मिनेसन एन्ड एङ्गेज एन्ड यु क्यान एचिभ द गोल डेफिनेटली बट यो प्रेसिस कन्टिन्युस त्यसमा इङ्गेज हुने कुरा चाहिँ चाहियो त्यो इनर्जी त्यो उत्साह त्यो जोस जाँगर चाहियो ठिक छ ओके यो 70 बर्थडे अहिलेको भइहाल्यो यो वेल दिज आर एक दुईवटा स्लाइड छ बाँकी एन्ड देन ऱ्याप अप है त दिज आर सम सोर्ट अफ थिङ्स यो फाइल चाहिँ दुईवटा एउटैमा त्यो 70 बर्थडेको उसको एउटैमा छ है पुकार सर तपाईँलाई मैले पठाइदिँदाखेरि आई थिङ्क द्याट कम्स इन द सेम फाइल ओके आई थिङ्क युआर हियर है मैले यसको एक्सप्लेनेसन गरेँ होइन सो दिज आर द स्टेप लाइक यु नो योर सेल्फ यु आर अवेर अबाउट द करियर वाट्स ह्यापनिङ इन द सराउन्डिङ लाइक इन द आउटसाइड इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट इज अ फिट इट्स अ कक व्हिल भन्छ नि मैले अहिले भनेको थिएँ होइन दाँती भएको कक व्हिललाई फिट गराए जस्तै हो इट फिट इन द्याट वे नाउ यु क्यान म्यानेज योर करियर लाइक यु डु द सेल्फ एसेसमेन्ट यु आर अवेर अबाउट द करियर आफ्टर द्याट यु सेट द गोल होइन गोल सेट गर्नुभन्दा अगाडि अहिले मैले भने नि आइएम स्ट्यान्डिङ इन काठमाडौँ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो इट मिन्स यु आर सेल्फ अवेर आइएम हेडिङ टु वेस्ट देन ओन्ली यु आर अवेर अफ द्याट ए ल पोखरा भनेको यहाँ 200 किलोमिटर्स वेस्टमा छ देन यु क्यान सेट गो आई हेड टु पोखरा तपाईँलाई आफू कहाँ स्ट्यान्ड गरेको छु भन्ने थाहा भएन भनेदेखि यु आर इन द ऱ्याम्लिङ लाइक देयर इज नो गोल सेट एट अल त्यो चाहिँ एकदम हेजी फगी हुन्छ कि माइन्ड एकदम त्यसले गर्दा गोल सेटिङ अब बल्ल आज तपाईँलाई रियलाइज हो कि मैले त गोल यो राखेँ मेरो अब्जेक्टिभ यो राखेँ मसँग तर त्यो स्किलहरू छैन मसँग यो एजुकेसन पुगेको छैन स्किल पुगेको छैन भने यु क्यान डेभलप द्याट नो प्रब्लम द्याट इज अ स्टेप यु सुड रियलाइज दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन राइटिङ स्किल होला के होला अहिले मैले प्रपोजल सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएको यस्ता खालका सफ्टवेयरहरू होला जे चाहिन्छ तपाईँले टार्गेट गरेको गोल सेट गरेको कुराहरूलाई मिट गर्नको लागि तपाईँलाई के स्किलहरू चाहिन्छ ह्युमन स्किल चाहिएला सफ्ट स्किलहरू चाहिएला होइन हार्ड स्किलहरू चाहिएला सो यु क्यान डेभलप
persistently engage and develop yourself. होइन? Now, we may encounter such things. What are the barriers there? छ नि त हामीलाई कतिलाई चाहिँ के छ barriers भन्ने थाहा छ, कतिलाई त barriers पनि थाहा छैन. तपाईको barriers योभन्दा बढी पनि होला है, I don't know. But there are few barriers that I just put it here. तपाईको अरु केही छ, if you are already engaged, then please you can share with us here. Lack of time to plan their career. मैले अघि नै भनिहालेँ नि हैन, 9 सेकेन्ड दौड्नको लागि चाहिँ मान्छे 15 वर्ष मेहनत गर्छ, यति टाइम अनि इफोर्ट गर्छ, प्लान गर्छ, के गर्छ, ट्रेनर छ हैन, सबै थोक छ. But we may lacking on that. How many of you have been engaged in your planning, study को प्लानमा, करियर प्लानमा? छ अलिअलि? Okay, good. छैन भने अलिकति बढी इन्गेज हुनु पर्यो, समय दिनु पर्यो. That's very precious. Lack of undertaking the training and development. मसँग यो स्किल पुगेको छैन, मैले यो लिनु पर्यो. Realize these things. कुन स्किल पुगेको छैन तपाईहरुको मलाई थाहा छैन, but you reflect yourself. Ask to others closely. त्यो भन्न खोजे. Lack of leadership support to career management. भन्न तपाईलाई कम्ती यहाँ पाइरहनु भएको छ. पुकार सर जस्तो मान्छेहरु हैन, विमल सर जस्तो मान्छेहरु, कलेजले, इन्स्टिट्युसनले सपोर्ट गर्ने के कुराहरु अरूले पनि गरिरहेका छन् होला. ए ल, किनभने लिडरशिपको सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के. कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिकति पुल र पुश गरिदिने इन्स्टिट्युसन अथवा मान्छेको आवश्यक पर्छ. एटलिस्ट कम्तीमा इग्नाइट गरिदिने, रियलाइज गराइदिने. हे तपाई यस्तो हो है भनेर भन्दिने. हैन, त्यो खालको कुराहरु. Short term focus, please try to be long term focus. This is a barrier in one way. सबै कुरा टेम्पोररी छ, के छ र किन यो गर्नुपर्छ? नो. Yes, of course we know that each and everything is temporary, impermanence को कुराहरु त छ. But at the same time, long term को कुराहरु एकदम फिक्स नहोला, तर tentative path तपाईलाई थाहा हुन जरुरी छ. Lack of career opportunities within the organization. If you are engaged in the organization, sometimes it's happen. कहीं चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट अब करियर अपलिफ्ट हुने स्पेसै हुँदैन के. That's why people wanted to shift. पुग्यो अब त्यहाँबाट सिक्ने कुराहरु. हुन त स्ट्यान्डर्डाइज के हुन्छ भने if you work in any organization more than 2 years, then तपाईको सिक्ने कुराहरु सिद्धियो भन्छ. 2 years हो लर्निङ कर्भ. लर्निङ कर्भ 2 years पछि के हुन्छ अब? प्लेटो हुन्छ. खासै प्लेटो भने हैन, माथि गएर फ्ल्याट भयो के. अब सिक्ने कुरा माथि अपवर्ड जुन भइरहेछ फ्ल्याट भएर सिक्यो. अब सिक्ने नयाँ कुरा छैन त्यहाँ. किन तपाईले एकदम सिग्निफिकेन्टली बाइ इफोर्ट नयाँ कुराहरु सिक्नको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ अथवा हुँदैन. त्यसले गर्दा के गर्छ कि जब चेन्ज गर भन्छ, कि अर्गनाइजेसन चेन्ज गर भन्छ कि. You need to reach in the new position, new portfolio. जबको नेचर चेन्ज हुन्छ. कि त नयाँ अर्गनाइजेसनमा जानुस्, नयाँ अर्गनाइजेसनमा नयाँ मान्छे, नयाँ तरिकाको चेन्ज हुन्छ. सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स. तर हाम्रोमा त्यो प्र्याक्टिकली प्रब्लम त्यो सम्भव नहोला है फेरि, किनभने अब हाम्रो जस्तो एकदम जब पाउने कति मुस्किल छ मान्छेहरुलाई हैन. त्यो सबै कन्डिसनहरुमा यो छ. These are the few barriers. Career planning को कुराहरु चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ. Know yourself, exploring your options, making decisions and move on. This kind of things. Short analysis तपाईले सबले गरिसक्नु भएको छ. म short analysis कसरी गर्ने अहिले म भन्दिन, तर दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छ यसमा के हो. हुन त गरिसके होला तै पनि short analysis गरिसकेपछि स्टुडेन्ट है सायद short त गरिसके होला हैन पुकार सर उहाँहरुले सबैले. यसमा हुनुपर्ने एनालिसिसमा त गरेर भएन के, हेर्ने के भन्ने थाहा हुनु पर्यो. तपाईले के गर्ने शोर्ट एनालिसिस गरेपछि? यु टेक एडभान्टेज फ्रम स्ट्रेन्थ एन्ड अपर्च्युनिटिज. त्यसको इन्टरफेसमै तपाईले नयाँ भेन्चर सुरुवात गर्ने हो कि. सधैँ दुईटाको कम्बिनेसन है. दुईटा यो स्ट्रेन्थ भनेर विकनेस भने चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेको अथवा संस्थाको भन्ने भयो. नर्मली तपाईले त्यही गर्नु भयो होला. अपर्च्युनिटी र थ्रेट चाहिँ आउटसाइड इन्भाइरोमेन्टको. तर इन्टरफेस के को हेर्ने हामीले? आफ्नो स्ट्रेन्थ र बाहिरको अपर्च्युनिटी को हेर्ने हो. द्याट इन्टरफेस यु निड टु लुक एट. त्यो कुरालाई एडभान्टेज लिनु पर्यो. विकनेसेसहरुलाई कम गर्नु पर्यो. इट मिन्स इफ यु हेभ ल्याक अफ स्किल देन प्लिज त्यसलाई कम गर्नु पर्यो. थ्रेटलाई एलिमिनेट गर्ने. सिम्पल. यसमा चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाइड को कुराहरु नै हो यसमा. नियरली आई थिंक इट्स द सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हियर. इम्प्लोएबिलिटी. यो अलिक क्लियर भएको छैन क्या. यो तीनटा यो चारवटा जुन सेट थियो जस्तो. दिस इज द एरिया अफ इम्प्लोएबिलिटी. तपाईलाई कसैले किन हायर गर्ने? तपाई कुनै काम किन गर्ने? तपाईलाई कुनै संस्थाले एउटा एनजीओस आईएनजीओस यु स्टार्ट अ न्यू लाइक सोशल एन्टरप्रेन्योरशिप बिजनेस. के कुराले त्यो कुरा जेनेरेट गर्छ तपाईको इम्प्लोएबिलिटी? चारवटा मेन कुरा. एउटा तपाईको सब्जेक्ट म्याटरको नलेज. त्यसको त अब आफूलाई हेर्नु पर्यो कि यो कुराहरु मसँग छ कि छैन भनेर. अघि नै के कुरा हो, समथिङ रिपिट समथिङ अगेन
more. Personal skills. Do you have those skills? Ask yourself once again, do you have those skills or not, which is demanded by that particular job and work? Your insight, interpretation, तपाईँको perspective, त्यो विषयप्रति हेर्ने तपाईँको बुझाइ, what kind of things that you have? Practical skills, do you have these kind of practical skills? किनभने इभेन्चुअली सर्टिफिकेटले चाहिँ तपाईँलाई त्यो पोइन्टमा इन्ट्री गर्नको लागि मात्रै दिने हो, एन्ड इट एज्युम द्याट you have that level of knowledge. तर as soon as you got that point अथवा त्यो पोजिसन, अब तपाईँको स्किल चाहियो के, अदरवाइज यु क्यानट पर्फर्म होइन. कसैले जब दिएर मात्र हुने हो? तपाईँलाई एउटा ब्याङ्कको सिइओ गराइदिने, ल क्यान यु पर्फर्म द चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ द्याट ब्याङ्क? हाउ स्किल द्याट यु हेभ, हाउ मच स्किल द्याट क्यापासिटी द्याट यु हेभ, रियली डिफिकल्ट इजन्ट इट? सो लेट्स कन्सिडर दोज थिङ्स एन्ड डेभलप दोज स्किल्स, देन ओन्ली योर करियर होइन, यो अरू कुराहरू छ, पर्सनालिटीमा चेन्ज आउने कुराहरू, then only you'll be more confident to set your goal, and so these all things comes together in that way. These are the factors that I already explained, like होइन तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईँको स्किल के हो, भ्यालुज र मोटिभेसनको कुराहरू के हो होइन, वाट भ्यालुज द्याट यु क्यारी, यो पर्सनालिटीको कुराहरू के हो, यो लोकेसन, यो क्वालिफिकेसन, यो कन्ट्याक्ट्स, मैले अघि नै भनिसकेको छु यो कुराहरू, म यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ. ओके, आई थिङ्क द्याट्स अलमोस्ट लास्ट. करियर चेन्ज वरि गर्नु परेन कि एउटा करियरबाट अर्कोमा सिफ्ट हुँदैमा एकदमै बाफ्रे एकदम के भयो भनेर, इट क्यान ह्यापन, इट क्यान ह्यापन होइन. एउटैमा डेप्थमा जान पनि सक्छ, इट क्यान बी चेन्ज अल्सो. इभन पर्सनालिटीमा पनि चेन्ज हुनसक्छ. इट इज नट स्ट्याटिक, नथिङ इज स्ट्याटिक, बट एटलिस्ट तपाईँको आफ्नो डिटर्मिनेसन हेर्ने पाथ, एङ्गल, द्याट क्यान बी डिफर. त्यो कुराहरूमा आउनु पऱ्यो. ठिक छ, करियर चेन्ज अहेड. ल, I think this is the final one. You read here. I don't read. Agree? Disagree? Agree? किन यो भने होला? What is the reason behind this statement? तपाईँलाई मन नपर्ने ठाउँमा मन नपर्ने मान्छेलाई कति बेर सुनेर बस्न सक्नुहुन्छ होला? तपाईँलाई एकदम मन नपर्ने, to whom you hate, how long can you bear that particular person? बाध्य भएर बस्नु पर्यो भने पनि त्यो छटपट्टि भएर के सुन्नु पर्यो मलाई यो, अथवा एकदम मन पर्ने मान्छेलाई कति बेर सुनेर बस्न सक्नुहुन्छ? एउटा रिलेटिभिटीको कुरा भन्छु, फाइनल एउटा एक्जाम्पल दिएर ऱ्यापअप गरिदिन्छु है त. तपाईँलाई तपाईँको आफन्त अथवा साथी अथवा वेभर आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स कोही एकदमै मनपर्ने, टु हुम यु रियली एडमायर्ड होइन, टु हुम यु रियली रेस्पेक्ट होइन, यु रियली लाइक इन वान वे होइन, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्स होला, कोही रिलेटिभ्स होला. इट्स बिन फ्यु इयर्स द्याट ही अर सी हेज बिन आउट. 10 वर्षपछि आएर भेट्यो, अनि 10 वर्षपछि आएर भेटेपछि चाहिँ तपाईँ 10 बजी भेट्नुभयो, कति कुरा होला नि 10 वर्षको है. अनि कुरा गर्दा गर्दा 5 बजेछ, ल 10 देखि 5 सम्म त 7 घन्टा भने होइन, 7 घन्टा बितिसकेछ है, 7 मिनट जस्तो लाग्छ, भर्खर भेटा जस्तो लाग्छ जस्तो हुन्छ नि है, त्यस्तो मन पऱ्यो मान्छेलाई. अब इमेजिन गर्नुहोस्, बट द्याट इज 7 आवर्स बाई द वे. इमेजिन गर्नुहोस्, यु हेभ दिस एकदम प्रेसर, टोइलेट जानु मन लागेको छ, प्रेसर होइन भाषा वास, त्यसो जानुभएको बिजी रहेछ, समन इनसाइड, यु सुड वेट नट मच मोर, 60 सेकेन्ड, 1 मिनट. त्यो प्रत्येक सेकेन्ड तपाईँको लागि 1 घन्टा जस्तो लाग्छ, 60 घन्टा कुरा जस्तो हुन्छ त्यहाँ बाहिर. तर क्लक टाइम हेर्ने भने द्याट इज 60 सेकेन्ड, द्याट इज 7 आवर्स के. बट योर माइन्डको फेनोमेनल चाहिँ यस्तो भयो कि वेयर यु फिल भेरी कोयर्सिभ, you're rejecting that one, where you feel very comfort, good होइन, त्यति बेलाको त्यो फिलिङ्सको कुराहरू. द्याट्स वाइ दिस थिङ्स ह्यापन. काम गर्ने सन्दर्भमा पनि आफूलाई अब मन चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा छान्न गाह्रो छ कि यहाँ फेरि. अर्को कुरा काम गर्न थालेपछि त्यो कुरालाई मन पराउनु पऱ्यो भन्ने हो, बिकज ह्युमन माइन्ड इज क्वाइट फ्लेक्जिबल होइन, बिस्तारै बिस्तारै मन पराउनु पनि सक्छ भन्ने कुराहरू. जहाँ हामीलाई राम्रो र ठिक ठाउँमा इङ्गेज भएको छौँ, वी क्यान गिभ आवर 100%. दिस इज यसको बेस चाहिँ त्यो हो कि फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँको 100% कहाँ दिन सक्नुहुन्छ, वेयर यु क्यान ओपन अप योर लाइक फुल्ली, एन्ड देन गिभ. मनको ढोका पुरै खोल्नु परेर दिनु पऱ्यो कि होइन. ढोका अलिकति खोलेर दिन थाल्यो भनेदेखि त्यो के हुन्छ, आउन पनि कम आउँछ, जान पनि कम जान्छ. यु क्यान ओपन द डोर फुल्ली, वेयर यु आर रियली भेरी ह्याप्पी एन्ड like you love the work. That is the both way that works.
ठिक छ ओके फाइनली योर कमेन्ट्स अर क्वेसन हुन त तपाईँहरू अब टायर्ड भइसक्नु होला आई थिङ्क इट्स अलरेडी बिन 4 years and more इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स अर कमेन्ट्स अर वाट एभर यु लाइक प्लिज तपाईँको इन्सपाइरिङ केही कुराहरू छ भने क्विकली कसैको सुनौ पनि अदरवाइज वी क्यान ऱ्याप अप नाउ मेरो तर्फबाट चाहिँ आई जस्ट स्टप हियर एन्ड इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स देन कम्स तपाईँहरूको केही सेयरिङ छ भने सुनौ ल प्लिज भन्नुहोस् त्यस्तो खालको केही छ भने अरू सेसनहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन तर अब मैले जानेको कुरा चाहिँ अब यो क्यानकेले एउटा भेट्ने प्लेटफर्म मिलाइदिएछ होइन आउँदा दिनहरूमा अझै नआए पनि तपाईँलाई अरू कुनै दिन फेरि ल है हामीलाई चाहिँ यस्तो सिक्न मन लागेको छ भन्ने हो भनेदेखि यु क्यान कन्ट्याक्ट हियर आई अफर माइसेल्फ टु हेल्प यु आउट वाट एभर इन माई क्यापासिटी द्याट आई क्यान हेल्प तपाईँहरू सबैलाई है प्लिज So, Nepal धेरै ठाउँ डिबेट चल्नु भएको छ इन्टेन्सली तपाईँको ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर भनौँ न मन्त्रालयको शिक्षा विभागदेखि लिएर जे हामीले पढेका छौँ सिलेबसदेखि लिएर जब हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति कसो हुनुपर्छ यो लेभल जसले तपाईँको 100 वर्षसम्म इम्प्याक्ट गर्छ यो लेभलमा सरले काम गरि पनि सकिन्छ र लेखि पनि सक्दैन सो त्यो ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर यति धेरै ठाउँमा काम गर्छ भन्ने जो अहिले भर्खर फ्रेस ग्रेजुएट्स उहाँहरू फ्रीमा जानु परिरहेको छ कन्टिन्युस हुनुहुन्छ होइन डेलीमा छ कोभिडदेखि लिएर पोलिटिकल सिचुएसनदेखि लिएर धेरै चिजहरू है कतिले चाहिँ अब 1 मिनट गरेको भोलि कुरा निकाल्यो यो माइन्डसेट पनि हुन सक्छ सो यही चाहिँ तपाईँहरूले भनौँ न एज अ डेभलपमेन्ट एक्सपर्टको रूपमा राइटरको रूपमा रिसर्चरको रूपमा लामो समय धेरै अब्जर्भ पनि गरिसक्नु के देख्नुहुन्छ तपाईँले स्कोप यहाँ फ्युचर होप एक अब एक ठुलो आफूलाई भन्नु होइन मलाई यहाँ सरले खास गर्दै अब दुइटै सेसनमा बसेर पनि ठुलो सेसन बसेँ यो चाहिँ मेरो 10-15 मिनट छुट्यो मलाई भनौँ अझै पनि म पिएचडी गरेर चाहिँ यसरी पोस्टडक पनि गर्छु भन्ने मान्छेलाई पनि सर जस्तो मान्छेको केही कुरा सुनौँ भन्नको लागि निस्किन्छ ठुलो अपर्च्युनिटी है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरबाट चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति होपको कुरा पनि गऱ्यौँ साँच्चै होप छ कि छैन तपाईँले के देख्नुहुन्छ यहाँ अब यो भाइ बहिनी अब मिटिङमा चाहिँ यही के गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो खानामा इन्गेज हुन सक्नुहुन्छ थोरै अलिकति सरको आफ्नो एक्सपिरियन्स हुनेछ क्लासरुमदेखि लिएर ओके ओके गुड ल थ्याङ्क यू पुकार सर अब यो अन अफ यसको बारेमा कुराकानी त भयो यहाँको स्कोपको बारेमा मैले अहिले पनि भने जहाँ जे छैन त्यसको स्कोप छ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो कि नेपालमा स्कोप छैन केही पनि छैन भन्ने होइन तपाईँले हेर्नु भएको छ नेपालमा कति विदेशी मान्छेहरू अरू खालको कुराहरू गर्नलाई यहाँ आएर चाहिँ काम गरेका छन् कसैले त्यो डेटा याद गरेछ होइन अथवा रिभर्स ब्रेन डेड भएर आउनेहरू पनि छन् होइन अथवा यहीँ केही गर्नेहरू पनि छन् त्यसले गर्दा यहाँ स्कोप नभएको होइन नट ओन्ली स्कोप एक स्टेप अगाडि बढेर यो हामीले बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हो होइन इट इज नट ओन्ली स्कोप द्याट वी निड टु क्रिएट स्कोप यदि छैन भने पनि मैले अहिले स्कोपको बारेमा कुराकानी गर्दा त्यही भनेको थिएँ होइन त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् यहाँ अहिले गर्नुपर्ने कामको कुराहरू अथवा गर्नुपर्ने स्पेसको कुराहरू हो देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस अफकोर्स च्यालेन्ज कहाँ छैन होला कुन ठाउँमा चाहिँ च्यालेन्ज नभएको ठाउँ छ च्यालेन्ज नभए त डेभलप र प्रोग्रेस पनि हुँदैन भन्ने हो कि त्यसले गर्दा तपाईँ अब सरले धेरै मेन्सन गरिहाल्नुभयो मेरो आफ्नो इङ्गेजमेन्टको बारेमा होइन म एकदम धेरै लामो डिस्क्रिप्टिभ यहाँ उ गर्न सक्दिनँ तर पनि मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभमा म ग्रासरुटदेखि लिएर चाहिँ अब अहिले सर्टेन लेभलसम्म काम गरिरहँदाखेरि रिसर्चको हिसाबले अथवा एउटा पोलिसी मेकिङको हिसाबले त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने मौका पाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यही एउटा पोजिटिभ इन्सपिरेसन डिस्पाइट अफ दिस अल डिफिकल्टिज छ डिफिकल्टिजहरू नभएको होइन तर त्यो क्र्याक नै गर्न नसक्ने खालको डिफिकल्टिज पनि होइन फेरि त्यसले गर्दा मैले त तपाईँहरूमा एकदमै यही धेरै काम गर्न सक्ने चाहे यु क्यान स्टार्ट योर ओन अन्टरप्रिन्योरसिप सोसल अन्टरप्रिन्योरसिप होस् काम होस् बिजनेस होस् एनजिओस इन वाट एभर द फर्म होइन यु हेभ नट ओन्ली स्कोप दिस रेस्पोन्सिबिलिटी अल्सो टु सर्भ द सोसाइटी बिकज इन त्यो पर्सपेक्टिभमा कि यु गट लट्स अफ इनपुट फ्रम हियर एन्ड देन यु सुड गिभ इट ब्याक इन वान वे र द्याट विल पे अफ यु इन टर्म्स अफ मेनी थिङ्स इन टर्म्स अफ रेकग्निसन इन टर्म्स अफ तपाईँले अरूहरूले कतिले सोचिरह होला यो बाहिरको यो देशको हुँदाखेरि चाहिँ यो टाइपको लाइफस्टाइल यो खालको यो हुन्छ भन्ने कुराहरू बट हियर क्यान बी फार मोर बेटर देन द्याट त्यसले गर्दा मैले अघि नै एउटा सिग्निफिकेन्ट कुरा भनेको थिएँ त्यति बेला पुकार सर पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँले आफ्नो एक्सनको भ्यालु कहाँ छ त्यो कुरा हेर्ने कि नहेर्ने
तपाईको लाइफको भ्यालु कहाँ हुन्छ? तपाईले गरेको प्रत्येक एक्सन र एक्टिभिटिजहरुलाई भ्यालुको हिसाबले कसले रिकग्नाइज गर्छ? के त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र? यदि मेरो लाइफ वर्दी छैन, मैले कुनै पनि भ्यालुएबल कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दिन भन्ने भने एउटा कुरा। आई डोन्ट थिंक तपाईहरु जस्तो यङ मान्छेले त्यसरी सोच्नुहुन्न होला। सबैलाई लाग्छ नि त म त एकदम राम्रो काम गर्छु अहिले पनि पाएँ भन्देखि भने, हैन? त्यसैले म यति मात्र भन्छु कि yes, there is a scope and there is a value of your contribution in this society, and then it's not only the scope that is created here, but also our responsibility, our generation को responsibility त्यो गर्ने हो। रिसेन्टली सद्गुरु चाहिँ सेफ सोइल भन्ने मुभमेन्टमा हिँड्नु, तपाईले कतिको फलो गर्नु भएको छ कहिले काहीँ देख्नुहुन्छ होला। वाइ लार्जर स्कोपको लागि किन हिँड्छन् मान्छेहरू? उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले उहाँको क्रिटिसिजम गर्ने पनि होला नि, यो होला नि, तर द्याट इज भेरी गुड फर द लार्जर कज। त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एउटा चाहिँ यत्रो एउटा नेटवर्क भइसकेको छ, यत्रो इनर्जी छ, यत्रो नलेज छ, सहयोग गर्ने अरु खालको हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरु पनि छन्, हैन? त्यसले गर्दा आई स्ट्रङली रेकमेन्ड यु, यदि कोही त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि छैन भने जगाउनु पनि पर्यो। म त सँगै कोलाबोरेटिभली काम गर्न पनि रेडी। आई इभन वुड अफर इन दैट वे। मैले भने पनि थिएँ, त्यसले गर्दा त्यसलाई त्यसरी हेरौँ होला। आई डोन्ट थिंक यु नीड टु लुक एट, इफ यु लुक एट भेरी क्लोजली एन्ड दोज अदर कन्ट्रीज, त्यहाँ पनि तपाईले आफ्नो भ्यालु छुट्याउनको लागि गाह्रो पर्छ। अब सिम्पल एउटा मान्छे जन्मे बाँच्ने खाएर मरेर सिद्धिने भन्ने कुराको लेभलबाट मात्र हेर्ने भने, एकदम बेसिकबाट हेर्ने भन्दा एउटा कुरा हैन। तपाईँ यदि तपाईँ जीवनलाई भ्यालु अफ लाइफको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लेट्स कन्ट्रिब्युट हियर, वी शुड नट गो इन एनी अब्रोड। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। नभएदेखि त जान्थ्यो होला नि कति मान्छेहरू, हैन? अरू कति गएका पनि छन् होला, तर हु आर वर्किङ हियर कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछन्, लुक एट देम अल्सो। डेभलप भएका देशहरुमा पनि हेर्नुस् न तपाईहरुले, अलिकति हिस्ट्री अलिकति हेरौँ के कसरी भएका छन् त्यो भनेर। अहिले हामी सिङ्गापुरको एक्जाम्पल लिन्छौँ, मलेसियाको लिक्वानको एक्जाम्पल लिन्छौँ, कसरी बनाएको छ? त्यतिकै बनाएको छैन के, त्यहाँ मेहनत गर्न जरुरी छ र त्यसको भ्यालु पनि छ। ओके, यति मात्र भने पुकार सर। अरू एकदम डिटेल्समा चाहिँ अब फेरि आई थिंक वी क्यान अर्गनाइज इन अदर काइन्ड अफ आस्पेक्ट्स एन्ड सो। त्यसैले बी अनेस्ट योरसेल्फ, बी प्रिन्सिपल एन्ड भ्यालु, हैन? आफ्नो कुरालाई क्यारी गर्नुस्, ethical integrity and so, and let's be responsible to our own community and society, हैन? यो ठाउँबाट यो देशबाट तपाईले धेरै कुरा पाउनु भएको छ, इट्स लट अफ इनपुट फ्रम योर फ्यामिली एन्ड सोसाइटी, र यसलाई पे ब्याक गर्नु तपाईको कर्तव्य हो। त्यो कुरा चाहिँ यही कन्ट्रिब्युसन गरेर हुन्छ र तपाईको सानो भन्दा सानो एक्सनको पनि यही समाजमा भ्यालु छ। लेट्स रिटेन दैट भ्यालु।